నటి పాయల్ ఘోష్ ఏబిఎన్ ఛానల్ కి ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయిలో సంచలనం రేపుతోంది. ఈ వ్యాఖ్యల అనంతరం తనకు లైఫ్ థ్రెట్ ఉందని భావించిన పాయల్ ఘోష్ ఈ విషయాన్ని పీఎంఓ దృష్టికి తీసుకెళ్లింది. వెంటనే జాతీయ మహిళా కమిషన్ సైతం స్పందించింది. పాయల్ ఆరోపణలు తదనంతర పరిణామాలపై మనతో చర్చించడానికి నటి పాయల్ ఘోష్ అలాగే ఏపీ బీజేపీ నాయకులు ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ త్రిపునేని చిట్టిబాబు గారు స్టూడియోలో ఉన్నారు. అలాగే సోషల్ యాక్టివిస్ట్ రేఖ గారు కూడా మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. మీకు కూడా స్వాగతం అండి. పాయల్ మనకి లైవ్ లో జాయిన్ అయింది. సో ఫస్ట్ మనం పాయల్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం. గుడ్ ఈవినింగ్ పాయల్, హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్ రైట్ నౌ? I'm fine. Yeah, Payal, firstly, really sorry the things happened with you, but I want to really congratulate with you, but you stood firmly, exposed the things, you tweeted the things, what happened with you using the platform, you have given the interview with the ABN. So, can you explain what are the incidents of series of incidents happened with you after you have given interview with the ABN? Can you explain? Then people came out and there are many people who supported me and they know who knows Anurag Kashyap. I'm not saying anything wrong and he has a pattern of talking and that's what he does to everyone and he did the same with me. But now people came out and they are putting their own views. There are people who are supporting me because everybody knows what kind of person he is, but then they are trying, some of the people are also trying to politicize it. I don't want to get into all this because that is what was not my idea. I came out, talked about it. One thing is this ABN Andhra Jyoti, they also encouraged me, like Neha Reddy ji, and she said like you should speak up about this and like if you girls keep quiet, then people will continue taking advantages. So she encouraged me and that is the reason I came out and talked about it on your platform. ఎస్ చిట్టిబాబు గారు ఒక్క నిమిషం ఆగండి. లెట్ హర్ కంప్లీట్. నేను మీ దగ్గరికి వస్తాను. మనతో పాటు నటి దివ్యవాణి గారు అలాగే సోషల్ యాక్టివిస్ట్ దేవి గారు కూడా మనతో పాటు జాయిన్ అయ్యారు. మీకు కూడా స్వాగతం అండి. సో నేను పాయల్తో మొత్తం కంటిన్యూ చేసిన తర్వాత లెట్ హర్ ఆన్సర్. నేను మీ అందరి దగ్గరికి వస్తాను. పాయల్, ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ మెంటల్ agony and pain and the baggage you have carried yourself the years together, but director Anurag Kashyap is countering you and he never misbehaved you. He is tweeting all these things. What is your basic reaction? So nobody will come out and say no. I expected him saying that only, that nobody will say that yes, I have done that. If you would have done that and if you would have said sorry Payal, that hurted you and it made you feel bad, I'm sorry for that. If you would have really a good person and a person who stands for women, he should have come and said to me or message me or tweet me saying that sorry if it had made you feel bad. But he didn't do that. He lied. He's lying that and he's denying the fact that what he has done with me. Yes, but tell me one thing. It's been years together. It's been 5 to 6 long years ago the thing happened with you. But you don't have any proof or neither base to raise the complaint against Anurag, and Anurag is countering you that he never misbehaved you. Then how will you proceed and how will you going to forward this issue? Will you fight legally? See, this is all where it will go because my family is against my saying this, because me say this about this incident and they always don't get into controversy and we don't want you to be into any kind of controversy. So I always stay away from all this throughout my life till I started my career. But this is something which was haunting me for a long time and I wanted to say, but I wasn't getting, nobody was supporting me and everybody was saying stay away from it. And many people also told me they are kind of a mafia, they can even harass you. And we know many such cases about them, so please don't get into, their whole group is not good. So they continuously asked me not to talk about it. So I just speak. I tried to, but I didn't. But when finally, your channel came and Neha ji came and said like, I should speak about it. That is the time I felt like I should talk about it, and that is what the courage I got from your side, and I spoke about it. Now next, whatever is to be done, we'll be doing. And I'm also talking to the advocate, and also NCW is also in
continuous connection with me, will decide upon that. Yes, Payal. My Yes, yes. my main reason of saying this was to make people know that he claims that Okay. he tells to the people like he's a kind of man who means he talks in favor of women and women liberation and See, he's a feminist, see, he Payal, this supports is the thing. feminism, This is but the thing I want to himself talk to you. in Why? Because the a big director like Anurag Kashyap तो बड़े-बड़े भाषण देते हैं वुमेन के बारे में. तो जो फिल्म exactly वो प्रोजेक्ट करते हैं, वो जो फिल्म दिखाते हैं, उसके हाँ बारे में तो वुमेन के लिए वो बहुत अच्छे तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, बहुत भाषण देते हैं. पर you are telling that the real picture, the real color is somewhat different in your right scene. एब्सोल्युटली और जब मैंने देखा कि वो कंटिन्यूअसली फेंक रहे हैं और ऐसे कंटिन्यूअसली लोग इस बात साथ बोलते हैं और मुझे पीछे ऐसे बोलते lots of pride he was saying तब मुझे realize हुआ कि this person is means he's a demon and like he might be a creative guy but inside he pretends something else to the media but he's a completely different man. So I thought I'll talk about it and मैंने उनके साथ भी जब वो हाथ मेरे साथ वो उनके बाद मैं उनसे ऐसे लोग करना हो जाए they use you like like anything so that and you think you will get a movie for that you are Yes, but can you tell me one thing that you are getting some life-threatening calls and you have taken this issue and you have tweeted and you have tagged to PMO also. From whom you are getting the life-threatening calls, from the my film client fraternity or some other else? sorry You said that you are getting some threatening calls. So you are getting all these calls from the film no fraternity or some other fellows? No, I didn't get any threatening calls after this, whatever, I didn't get any threatening calls, nothing I got, but people are saying, my friends are saying from the industry who know them very well inside out, they said that they are not very safe people, so they can harass you, don't go outside alone and try to take some protection. Even many media people, those are my friends at the national level from Delhi and all, they also said I'll take proper precautions and take proper like you shouldn't go out and we'll help you in every way in connecting with the police and everything. So people who know them, they know very well that what kind of person he and his group is. So what to say, and now if he's lying and he's talking obviously and that is expected also because he won't say, he is not that good human being that he will speak the truth. Okay. So okay. Yeah. But Payal, So we some will also people in see. industry and some people from the same film fraternity are owning your issue, just like Kangana, and she is supporting you. And Yeah. how Anurag's behavior is also, she tweeted, and Yeah. she said she is also one of the victim, just like Yeah. you, from the film industry. So Yes. what do you say? Did you speak to Kangana, or would you like to take help of Kangana? I didn't talk to her. She tweeted and I replied her. And whatever she says, most of the time she talks for the other girls who are coming, who are outsiders, who are coming from outside the industry. She talks always in favor of those girls. Maybe people take her negatively and like people talk about her, but actually she is the one who actually talked about the real topic. Hmm. So I really respect her for that, and hardly any girl will have this courage. Rather, they will, like they will support the criminals and they will support people like Anurag Kashyap so that they can get work and in whatever way. Everybody cannot be calm down. Okay. So you tagged your issue to PMO. Did they react? Yes, I have tweeted to PM also. So and then I'm talking to NCW and they're in touch with me. So we'll see what to do after this. Okay. Do you analyze the consequences after the issue got exposed this thing? Now everybody are talking about your issue. Kangana is supporting you. Anurag is countering you. Did you think about the consequences next? What are going to be happen with you in and around? I don't care. I'm feeling much better after speaking out and like literally throwing it out. I'm literally feeling very good
after so many years, and whatever will happen, we'll see. I don't give a damn. Okay. Did any film fraternity from Telugu or Bollywood, Collywood, you have worked with all these industries, did anyone call you and asked about this issue? What is, who called you? Many like me, no, like I don't know, so many calls are coming, and there are means there are many calls which are not registered. So, and this is my another new phone also, so I don't know, means so many media people are also calling, so it's very becoming difficult to attend all the calls. So Okay. I actually couldn't take. I don't know if anybody has talked to me or not. Unless I know the number, I'm not taking any calls. Yeah, I just want to ask you one thing here, Payal, that you also worked with Telugu industry. You started your movie Prayanam in Telugu, I think. Yeah, So, yeah. how did this industry treated you here, and how Collywood treated you? Very good. I mean, like I always say this, means like in few of the actresses from South, they came in Bollywood and started abusing about South film industry, saying that they take advantage and all these so many bad things they said. Though they work with Anurag, for a person like Anurag Kashyap, but they will talk bad about South Indian industry. I have worked in that in this industry, and I know how good people are. So that's why even few days back also I said, like, people, when you work in South, no, so people used to tell me, don't tell it to anybody that you work in South. They will take you in the other way. They will think that you are available. I said, what? Means nobody has तुम ऐसा कुछ misbehaved फेस with नहीं किया me. इधर कॉलीवुड में या टॉलीवुड में ऐसा कुछ नहीं No, किया? never, never, never. And I didn't face anything as such in Bollywood as well, other than Anurag Kashyap. I've worked in two films with Vivek Agnihotri, Sanjay Chel, and both the directors quite famous for their films. But I haven't faced any. I didn't have any trouble with them also, and never ever in South, of course. This is the only case in my life that has happened, because I'm not a kind of person who runs after work. मुझे काम चाहिए, मैं कुछ भी करने के बट लिए. I कैन यू have टेल मी never वन done थिंग, that. कभी ऐसा सोचा था कि अगर अनुराग जैसा पीपल के साथ जैसा मिंगल हुआ तो आज का पोजीशन तो बहुत बड़ा होगा, तो कभी ऐसा सोचा था ऐसा मिंगल होना चाहिए, नहीं तो ऐसा कुछ सोचा था? नहीं, मैंने ऐसे मेंटेलिटी के लोगों के साथ काम करना पॉसिबल नहीं है, जो तुम्हें एक्ट्रेस कम और कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए ज्यादा यूज करे, तो ऐसे लोगों के साथ काम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. सी, कुछ भी अगर एनीथिंग हैपेंस विद बोथ द पीपल कंसर्न, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई नेवर फेल दैट काइंड ऑफ affection towards him, and I never wanted to get, means after that the incident happened, I didn't even go. He called me so many times, he asked me to meet him even during Holi, even one day he said, I'll sneak peek into another room, come and at 11 o'clock. But I have always avoided after that, and I never be, means that is not my nature only. I cannot misbehave with anybody, and I you will see that I have never ever talked anything negative about anybody in my life. Yeah. And that is how I am. I have always stayed away from any kind of बट controversy. व्हाई Rather, व्हाई if बट anybody, सम पीपल आर ट्रोलिंग यू, डिस्करेजिंग यू, व्हाई 6 साल के बाद अभी क्यों रिएक्ट किया? so that is what I'm saying. Like, I wanted to say in between during the Me Too movement also, I wanted to say, but everybody said, मत बोलो, अपना career खराब हो जाए, don't ruin your career, Bollywood में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. लोगों ने बोला कि वो धमकाएगा, बहुत सारे टेंशन हो जाएगा, मत करो, अवॉइड करो, भूल जाओ, मूव ऑन करो. तो मैं आगे आके भी पीछे आ जाती थी, एक कदम आगे जाती थी तो दो कदम पीछे आ जाती थी. हाँ. मैंने कभी कभी ट्वीट भी कर दिया, फिर वो ट्वीट भी मुझे मेरे से डिलीट करवाया गया. मेरे मैनेजर ने बोला अभी डिलीट करो, मेरे भाई ने बोला, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बोला डिलीट कर दे, मत जा, ये सब चक्कर में ट्विटर पे रहना ही मत, क्या जरूरत है, ये सब भूल जा. So many things, like, so even I tried to say I couldn't, but it is only your channel. जब मैंने मीटू के बारे में बोला था, but I didn't mention anybody's name. So then Neha ji said, like, you should be bold enough and you should talk about this, or else people will keep on misusing girls. So and you didn't even work with him. So why you won't talk about it? So that is how she is the one who inspired me, encouraged me to talk about it, and that is the reason today I came out and spoke about it. Yeah, Payal, I'll get back to you. Why? Because some of the film fraternity from the Telugu film industry and some actors and social activists are also in the panel to react about your issue. So, yeah, I'll get back to you. So, Divyavani garu, namaste. సో ఏంటి మొత్తం పాయల్ ఘోష్ చెప్పిందంతా విన్నారు, మీరు కూడా ఒక నటీమణి,
పాయల్ కూడా 3-4 సినిమాలు చేసింది తెలుగులో. సో ఆమె మాట్లాడిన దానిపై మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది వింటుంటే? అసలు ఇలాంటి అనుభవాలు మీరు ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేశారా ఒక నటీమణిగా? యా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ అందరికి ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలకి వాచ్ చేసిన ప్రేక్షకులకి అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలండి. పాయల్, హాయ్ పాయల్, హౌ ఆర్ యూ? యా Hi, I'm good. How are you? యా గాడ్స్ గ్రేస్ ఫైన్ మా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I'm saying so sorry what you are faced that bitter experience. సో అంటేనండి ఇది ఈరోజు నాట్ ఓన్లీ సినీ ఇండస్ట్రీ అండి, ప్రతి చోట ఆడదనేది ప్రాబ్లమ్స్ అని ఫేస్ చేస్తుంది. కానీ ఈరోజు ఒక సుశాంత్ అనే వ్యక్తి మరణంతో ఈ డ్రగ్స్ ఇవన్నీ బయటికి రావటం, సో పాయల్కి ధైర్యం వచ్చి తను ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత దీన్ని బయట పెట్టడము, మరి తను ఉన్న పరిస్థితులు కూడా ఆ అమ్మాయి అంత క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఒకటేనండి, ఒక ఆడది ఎప్పుడు కూడాను తనకి ఇలా జరిగింది అని చెప్పుకోవటానికి పరిస్థితులు ఆమెకి ఎటువంటి అడ్డంకులు ఉంటాయనేది కూడా మనం ఆలోచించాలి. మరి ఈ రోజు తనకు ఒక ధైర్యం వచ్చింది కాబట్టి గవర్నమెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ డ్రగ్స్ మీద మొత్తం తీగలాగితే డొంకంతా కదులుతున్నట్టు బయటకు వస్తున్న విధానాన్ని బట్టి తను ధైర్యం చేసిందని నేను అనుకుంటున్నాను. కానీ ఇది చాలా ఖండించాల్సినటువంటి విషయం. ఏదో ఈ రోజు ఈ సెకండ్ పాయల్, రేపు ఇంకొక ఆర్టిస్టు, రేపు ఇంకొక ఆర్టిస్టు, ఈ తర్వాత ఇంకొక దిశ, ఇంకొక నిర్భయ, ఇలా ప్రతి ఒక్క జోన్ లో కూడాను ఆడడానికి ఒక సేఫ్టీ అనేది లేకుండా పోతున్న మాట వాస్తవం అండి. సో నేను నా ఇండస్ట్రీ టైంలో కూడాను నేను అంటే మాకేంటంటే ఇప్పుడు జనరేషన్ మారిపోయింది. మాకు సెక్యూరిటీగా అమ్మ కానీ అన్నయ్య కానీ అక్కయ్య కానీ ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మ్యాటర్ వాళ్ళు మా దగ్గరికి రానిచ్చే వాళ్ళు కాదు. దానివల్ల గొప్ప గొప్ప అవకాశాలు కోల్పోయినటువంటి సందర్భాలు అంటే దివ్యవాణి గారు ఒక విషయం చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు మీ రోజుల్లోకి ఇప్పటికి పరిస్థితులు మారిపోయాయి అని, కానీ కొత్తగా సినిమా రంగంలోకి వచ్చే అమ్మాయిలతో డైరెక్టర్స్ కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో వివిధ విభాగాల్లో శాఖల్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు అన్నది పాయల్ చాలా కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపిస్తోంది. అంటే అలా ఉంటుందా అనేది కూడా కొంత సందేహాన్ని కలిగిస్తోంది. ఇప్పుడు తనంత ఇదిగా చెప్తోంది, నాతో ఇలా వ్యవహరించారు. టు బి ఫ్రాంక్ అండి, ఇక్కడ నేను ఒక 2 విషయాలు మీకు నేను మెన్షన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఒకటి, పద్ధతులు కలిగిన ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు, డబ్బు కోసం, పరపతి కోసం, పబ్లిసిటీ కోసం దేనికైనా రెడీ అనే ఆడవాళ్ళు 2 క్యారెక్టర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారండి. ఒక క్యారెక్టర్ విచ్చలవిడితనం చేస్తున్నప్పుడు అందరూ కూడాను అవకాశాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి బెనిఫిట్ పొందుకోవటానికి ఆ విధంగా ఉన్న వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తారనేది వాస్తవం. ఈ రోజు కొన్ని పద్ధతులు కలిగిన ఆడవాళ్ళు ఉంటారు. మనం టాలెంట్ అంటే ఇప్పుడు కళామ తల్లి అంటున్నారండి. కళామ తల్లి అంటే అది ఇట్స్ వెరీ వాల్యుబుల్. ఈ రోజు సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే ఒక నీచమైన స్థితికి, సినిమా వాళ్ళంటే పెళ్లిళ్ళు కావు, సినిమా వాళ్ళంటే ఇళ్ళు ఎవరు, సినిమా వాళ్ళంటే ఒక చిన్న చూపు స్థితికి కళామ తల్లిని తీసుకొచ్చారు అని అంటే మెయిన్ ఒక డిసిప్లిన్ లేని లైఫ్ ఉండటం. 2 రకాల ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు. కొంతమంది బయటపడుతున్నారు, కొంతమంది బయటపడట్లేదు. కొంతమంది మేము ఏమైనా అయినా పర్వాలేదు, మాకు ఆ నేమ్ కావాలి, ఫేమ్ కావాలి, డబ్బు కావాలి అంటున్నారు. కాబట్టి ఇది కత్తి మీద సాము లాంటి జీవితం. సో దీనిని ఎలా బేస్ చేయాలనేది ఇప్పుడు ఈ రోజు పాయల్ గారు ఆ పాప అనుభవించింది చెప్తూ ఉంటే చాలా, ఎందుకంటే ఈ రోజు ఇండస్ట్రీకి ఎడ్యుకేటెడ్ మంచి డాక్టర్స్, ఇప్పుడు మనకి ఆ ఫిదాలో చేసిన పాప గాని ఎంత టాలెంటెడ్ అండి అమ్మాయి. సో అదే ఒక బేస్మెంట్ వేసుకుని పెద్ద పెద్ద హీరోల కూతుళ్ళు వస్తున్నారు, పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ బిడ్డలు వస్తున్నారు. అటువంటి వాళ్ళకి ఉన్న బ్యాక్ సపోర్ట్ ను బట్టి వాళ్ళని టచ్ చేయడానికి భయపడుతున్నారు. కానీ ఎప్పుడు కొత్త వాళ్ళు ఇండస్ట్రీకి ఏ గాడ్ ఫాదర్ లేకుండా వచ్చిన వాళ్ళే ఈ థింగ్ ని కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తానండి. నాకు గాడ్స్ ప్లేస్ నాకు ఏ గాడ్ ఫాదర్ లేరండి. ఎవరు కూడా నాకు ఒక రికమెండ్ చేసి వచ్చిన సినిమాలు నాకు రాలేదు. దివ్యవాణి అంటే ఇప్పుడు కూడా ఒక సింగిల్ టేక్ ఆర్టిస్ట్ గా నాకున్న పరిచయం. హలో మేడం చెప్పండి, వింటున్నాం. సో నేను చేయగలిగాను. హలో మేడం మేడం చెప్పండి, వింటున్నాం. సంథింగ్ డిస్టర్బెన్స్ వాయిస్ వస్తుందండి నాకు. హలో లేదు లేదు చెప్పండి మేడం చెప్పండి. సో కాబట్టి ఇది అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ఉందమ్మా, నాట్ ఓన్లీ సినిమా ఇండస్ట్రీ కాదు, ప్రతి దాంట్లో ఉంది. వీటికి సపరేట్ ఇప్పుడు ఫిలిం ఛాంబర్స్ ఉన్నాయి. ఫిలిం ఛాంబర్స్ ఏమన్నా ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రాబ్లం పెట్టినా, ఆర్టిస్ట్ డేట్స్ ఇవ్వకపోయినా, ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, ఇమీడియట్ గా వాటికి మనం కంప్లైంట్ చేసినప్పుడు
అటు వాళ్ళని ఇటు వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి న్యాయం చేస్తారు. ఈ రోజు ఒక ఆడదానికి తను టాలెంట్ అనే దాన్ని బయట పెట్టుకోవటానికి తను రంగానికి వస్తున్నప్పుడు ఇటువంటి ఫేస్ చేసినప్పుడు కూడా డెఫినెట్ గా గవర్నమెంట్స్ ఒక మంచి చట్టాలు తీసుకురావాలి. సినీ ఇండస్ట్రీలో పెద్దలందరూ కూడా ఖచ్చితంగా దీన్ని ఖండించే విధంగా తీసుకురావాలి. ఎలా అంటే ఆడది అంటే కుటుంబాన్ని చక్కబెట్టుకోవాలి. ఈ రోజు రాష్ట్రాలని మన ప్రపంచాన్ని కూడా మనం చక్కబెట్టుకునేటువంటి నీచ స్థితికి దిగజారిపోయాం. ఈరోజు దుబాయ్ లో గవర్నమెంట్స్ చూడండి, ఈవెన్ వాళ్ళకి వీడియో కాల్స్ కూడా ఉండవండి. ఈవెన్ నేను ఈ మధ్య సోషల్ మీడియా వీటిలో చూస్తున్నప్పుడు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ వ్యక్తిగత కక్షల కోసం వల్గర్ లాంగ్వేజ్ తో, వల్గర్ మూమెంట్స్ తో వాళ్ళు సమాజాన్ని ఎటు తీసుకువెళ్ళిపోతున్నాం అనే ఒకటి అవగాహన. దివ్యవాణి గారు, ఇక్కడ ఇంకొక విషయాన్ని నేను కొంత క్లారిఫికేషన్ అడుగుతాను. ఇప్పుడు పాయల్ చేసిన వ్యాఖ్యలు కానీ లేకపోతే తను మాట్లాడింది, తను ఎలా ఫేస్ చేసింది, ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే, ఇప్పుడు పాయల్ ఘోష్ లాంటి చేదు అనుభవాలు తనకి సపోర్ట్ చేస్తున్న కంగనా రనౌత్ కూడా ఇవన్నీ చాలా కామన్ ఇండస్ట్రీలో అని తను మాట్లాడింది. వన్ ఆఫ్ ద విక్టిమ్ నేనని ఓపెన్ గా మాట్లాడుతోంది. మరి దీన్ని ఎలా చూడాలి? అంటే అసలు ఇవి నిజంగా కామన్ అనుకోవాలా ఇండస్ట్రీలో? నాట్ ఓన్లీ ఇండస్ట్రీ అండి, ఈ రోజు మీరు మీడియా రంగంలో ఉన్నారు, అక్కడ మీరు ఫేస్ చేయట్లేదా? ఒక పని చేసుకునే ఆడది ఇంటికి వస్తుందంటే యజమానురాలు ఇంట్లో లేదు అంటే ఒక మగవాడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు? ఈ రోజు ఒక బస్ స్టాండ్ లో ఒక ఆడపిల్ల నుంచిందంటే దిశని మనం చూసామండి, ఎలా వాళ్ళ ప్రవర్తన. వీటన్నిటికీ మూలం ఎక్కడున్నది? ఇప్పటికైనా సమాజం మేల్కోవాలి, గవర్నమెంట్స్ మేల్కోవాలి. ఈ రోజు రాజకీయ రంగాలు పెద్ద పెద్ద పోస్టులో ఉన్న వాళ్ళు మేల్కోవాలి. నిన్న కూడానండి మనకి తెలంగాణలో చూస్తే ఉమెన్స్ కమిషనర్ లేదని చెప్పని అందరూ ఇక్కడ పార్టీలకి ఇంకొక దానికి మేము ఆ ప్లేస్మెంట్ అనేది ఇవ్వకుండా లేడీస్ అందరూ ఒకటై ఒక టీమ్ గా ఎలా కావాలని కొంత, ఎందుకంటే మన భవిష్యత్తు ఉందండి. ఈ రోజు మన ప్రాపర్టీస్ కాపాడుకుంటున్నాం, మన ఆస్తులు కాపాడుకుంటున్నాం, వాటికి కావాల్సినటువంటి లీగల్ ప్రొసీజర్ అంతా చేస్తున్నాం. కానీ మన బిడ్డల భవిష్యత్తు, ఈ రోజు మగపిల్లలు గాని ఆడపిల్లలు గాని యూట్యూబ్ల ముందు ఫోన్ వాళ్ళ చేతిలో ఉందంటే గుండె దడదడదడలాడిపోతుందండి. కొంతమంది వ్యక్తిగతమైన కక్షలతో వాళ్ళు చేసేటువంటి ఆ వల్గర్ కామెంట్స్, ఆ వల్గర్ లాంగ్వేజ్, ఆ వే ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్, ఇది ప్రపంచం అంతా వెళ్ళిపోతుంది. ఈవెన్ డైరెక్టర్స్ కూడానండి ఒక దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు మనం ఎట్లా ఉండాలనేది ఆది నుంచి దీన్ని ఖండించుకు రావాలి. డెఫినెట్ గా ఈ రోజు పాయల్ చెప్పిన దాన్ని బట్టి అమ్మాయికి న్యాయం జరగాలి. మరి ముఖ్యంగా బాంబే అటువంటి వాటిలో మనం వింటున్నాం. బెటర్ దాన్ వాటితో కంపారిజన్ చేస్తే మన సైడ్ ఇండస్ట్రీ ఎంతో 1000 టైమ్స్ బెటర్ గా ఉందండి. ఆడవాళ్ళని గౌరవిస్తారు. మేము కూడా అదే చెప్తాను, తెలుగులో నాకు చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంది అని. రైట్ రైట్ మనం చిన్న విరామం తీసుకుందాం. తర్వాత మనం మిగిలిన వాళ్ళతో కూడా ఈ అంశానికి సంబంధించి చర్చను కొనసాగిద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి ఏబిఎన్. చర్చకు తిరిగి స్వాగతం. సో సామాజిక నాయకురాలు దేవి గారు కూడా మనతో పాటు లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు. దేవి గారు నమస్తే అండి. నమస్తే. సో అనురాగ్ కశ్యప్ అంటే అభ్యుదయవాదాలకు పెట్టింది పేరు. మహిళల పక్షాన్ని నిలబడతాడు, ఆ మహిళల సమస్యలు వచ్చినప్పుడు తన అండగా ఉంటాడు. ఇలాంటి ప్రొజెక్షన్, ఇలాంటి కలర్ ఉంది అసలు అనురాగ్ కశ్యప్ చెప్తే. ఆ సినిమాలు కూడా ఆ స్థాయిలో ఉంటాయి. ఉడతా పంజాబ్ లాంటి ఇష్యూస్ ని కూడా, డ్రగ్స్ విషయాన్ని ఎంతో చాలా సీరియస్ గా టచ్ చేసిన మనిషి. అలాంటి మనిషి ఈ రోజు నన్ను వేధించాడు, నన్ను ఇబ్బంది పెట్టాడు, నాతో ఇలా ప్రవర్తించాడని పాయల్ చాలా బహిరంగంగా చెప్తోంది. మీరేమంటారు? మొదటి విషయం ఏంటంటే తెహల్కా, తరుణ్ తేజ్పాల్ లేకపోతే ఇంకొకళ్ళ ఎవరైనా కావచ్చు, ఎంత అభ్యుదయం చెప్పుకునే వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి ప్రవర్తనకి వెళ్లే అవకాశం ఉందని మనకు అర్థమైంది అనేక సందర్భాలు. ప్రత్యేకించి సినిమా ఇండస్ట్రీలో వల్నరబిలిటీ లెవెల్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అది బిజినెస్ మోడల్ అవటం, అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ అవటం, వీళ్ళకి సంబంధించి చట్టపరమైన ప్రొటెక్షన్ వ్యవస్థలు, సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ ఒక్కటి కూడా దగ్గరలో లేకపోవటం, ఉన్నా గానీ వాళ్ళ కెరియర్ కి సంబంధించిన అనేక అంశాల దృష్ట్యా వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేయకపోవడం జరుగుతుంది. అట్లనే మీరు చూశారు, సంవత్సరంన్నర క్రితం మనం ఇక్కడ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో కాస్టింగ్ కోచ్ విషయంలో విపరీతమైన యుద్ధం చేశాం. అయితే ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అంశాలు కొన్ని ఉన్నాయి. పై స్థాయిలో ఉండేవాళ్ళు, హీరోయిన్స్, లేకపోతే ఒక లెవెల్లో ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళెవరు దాంట్లో బయటికి రాలేదు. సెక్చువల్ గా విపరీతంగా ఎక్స్ప్లాయిట్ అవుతున్నాం ఈ కాస్టింగ్ కోచ్ సిస్టమ్ లో అన్నది
ఎవరైతే పూర్తిగా అనార్గనైజ్డ్ గా జూనియర్ ఆర్టిస్టులుగా ఎక్స్ట్రాలుగా ఉన్నారో వాళ్ళందరూ అన్నారు. అంటే లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అనేది, సెక్చువల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ కి డిఫరెంట్ గా ఉంటుందని ముందు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకటి. రెండోది, మనం చాలా న్యాయంగా ఇక్కడ ఒక డిమాండ్ పెట్టాం. అంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీలు ఐసీసీలు వేయాలి చట్ట ప్రకారం, దట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ అని. అది ఒక సుదీర్ఘకాలపు స్ట్రగుల్ జరిగి మనం హైకోర్టులో పిల్ కూడా వేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఒక కమిటీని వేసి ఆ కమిటీ ఇప్పుడు కొన్ని రికమెండేషన్స్ ఇవ్వబోతోంది. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫినిష్డ్. ఓకే, కానీ నేను ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ ఆడవాళ్ళని దోపిడీ చేసుకోవడానికి, మగవాళ్ళని కూడా దోపిడీ చేసుకోవడానికి చాలా వీలు కలిగిన ఒక అంశం. హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, నాకు ఇంకొక విషయం, ఈ పాయలకి సంబంధించిన కేసు ఏదైతే ఉందో ఆమె చెప్పిన దాని పట్ల నాకు పూర్తి సానుభూతి ఉంది. కంప్లైంట్ చేయడానికి చాలా దమ్ము ధైర్యం కావాలి. ప్రత్యేకించి ఆ ఇండస్ట్రీలో బయటకు వస్తే వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి, కెరియర్ నిలబడటం చాలా కష్టం. ముఖ్యంగా కొంతమంది పవర్ఫుల్ డైరెక్టర్లు గాని, నిర్మాతలు గాని, హీరోలు గాని వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా. ఆమె ఇక్కడికి వచ్చిన పరిస్థితుల్లో ఆమె అనుభవాలు ఏంటో నాకు తెలియదు, కానీ తెలుగు ఇండస్ట్రీ ముఖ్యంగా పూర్తిగా మ్యాచ్, అంటే పూర్తి పురుషాధిక్యతతో హీరోలకి పూర్తి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఆడవాళ్ళని ఆట బొమ్మలుగా చూపించే సంస్కృతి మీకు సినిమాల నిండా ఉంది. అది నిత్య జీవితంలో ఉంది. మన హీరోలు ఆడదానికి కడుపు చేయాలి అని బహిరంగంగా మాట్లాడిన సందర్భాలు మనం చూసాం. బూతులు తిట్టినప్పుడు మేము కేసులు వేసిన సందర్భాలు మీరు చూసారు, అవును కదా? కాబట్టి ఏ ఇండస్ట్రీ సౌత్ బాగుందా నార్త్ బాగుందా మాట్లాడకండి. ప్రతి ఇండస్ట్రీలో, ఇందాక ఆవిడ చెప్పారు ప్రతి ఇండస్ట్రీలో ఉంది. ప్రతి ఇండస్ట్రీతో పాటుగా ఆర్గనైజ్డ్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నిట్లో, ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నిటికీ కూడా మ్యాండేటరీ ఏంటది, ఈవెన్ అనార్గనైజ్డ్ సెక్టార్ కూడా మ్యాండేటరీ అంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీ. ఎక్కడైతే అనార్గనైజ్డ్ సెక్టార్ ఎక్కువగా ఉంటుందో వల్నరబిలిటీ విమెన్ కి చాలా ఇక్కడ పాయింట్ ఇండస్ట్రీ గురించి కూడా కాదు. ఇప్పుడు దివ్యవాణి గారు ఒక పాయింట్ కూడా చెప్తున్నారు, ఇందాక ఒక నిమిషం వస్తాను. ఇప్పుడు దివ్యవాణి గారు మనకి ఇంకో పాయింట్ కూడా చెప్పారు. ఈ రంగుల ప్రపంచం, ఇందులో ఒక డబ్బు లేకపోతే ఉండి ఆ చరిష్మాటిక్ లైఫ్ కి అలవాటు పడి అన్నిటికీ తెగించి కూడా వచ్చే సెక్షన్ ఒకటి ఉంది అనేది కూడా ఆవిడ ఇందాక ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు చాలా ఓపెన్ గా. సో ఇండస్ట్రీ పాయింట్ అని కాకపోయినా ఐ గాట్ యువర్ పాయింట్. ఇప్పుడు కాస్టింగ్ కోచ్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఇదే చర్చ వచ్చింది. మేము అప్పుడు చెప్పిన జవాబే ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాం. ఎవరైనా ఆడవాళ్ళు వాళ్ళ శరీరాన్ని వాడుకొని వాళ్ళు నిచ్చెన మెట్లు ఎక్కదలుచుకుంటే అది వాళ్ళ ఇష్టానికి సంబంధించిన విషయం. కానీ ఒక పని వాళ్ళకి ఉన్నప్పుడు, ఈ జాబ్ నీకు కావాలి అంటే, లేకపోతే ఈ రోల్ నీకు కావాలి అంటే నువ్వు కంపల్సరీ నీ శరీరాన్ని ఇవ్వాలి అనడం దట్ ఈజ్ రాంగ్. ఈ రెంటికి మధ్య తేడా మాకు తెలుసు. అదే తేడా ప్రతి సందర్భంలో వర్తిస్తుంది. ఆమె ఇష్టపూర్వకంగా వెళ్ళిందా? మీరు సెక్చువల్ హెరాస్మెంట్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ యాక్ట్ చదివితే మీకు చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది ఈ రెండిటికి మధ్య తేడా. ఏదైనా ఒక ఒత్తిడి వల్ల సంబంధం పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ఆఫీసర్ ని బ్లేమ్ చేయొచ్చు. అయితే నేను పర్టికులర్ గా పాయల్ కి సంబంధించిన కంప్లైంట్ మీదకి వెళ్తాను. ఒకటి, సెక్చువల్ హెరాస్మెంట్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ యాక్ట్ ఆమెకి ఇప్పుడు వర్తించే అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే దానికి ఒక టైం పీరియడ్ ఉంది. ఆ టైం పీరియడ్ దాటిన తర్వాత ఆమె లీగల్ గా కంప్లైంట్ చేయలేదు. తర్వాత పాయల్ లాంటి అనేక మంది మీటూ క్యాంపెయిన్ లో బాలీవుడ్ చాలా బలంగా, బాంబే సినిమా ఇండస్ట్రీ మీటూని సపోర్ట్ చేసింది. దాంట్లో చాలా మంది బయటకు వచ్చారు. నా ప్రశ్న ఏంటంటే, వాళ్ళు వ్యక్తులుగా ఇట్లా వచ్చి ఆక్రోశాలు వెళ్ళబుచ్చుతున్నప్పుడు మీరు నానా పటేకర్ మీద ఒక కంప్లైంట్ వెళ్ళింది. నానా పటేకర్ మీద వచ్చిన కంప్లైంట్ కి ఆమె ఆధారాలు కూడా చూపించింది. కానీ ఆమె మీద అటాక్ చేసినప్పుడు వీళ్ళెవరూ మాట్లాడలేదు. అభిమానుల పేరు మీద ఏ హీరోయిన్లు అయితే లేకపోతే ఏ యాక్ట్రెస్లు అయితే కంప్లైంట్ చేశారో వాళ్ళ మీద దాడులు జరిగినప్పుడు. రైట్ దేవిగా, నేను ఒక్కసారి వస్తాను. మనతో పాటు త్రిపునేని చిట్టిబాబు గారు ఉన్నారు. అసలు ఆయన అయితే ఇండస్ట్రీలో వ్యక్తే. సో ఆయన డైరెక్టరు, ప్రొడ్యూసరు, డిస్ట్రిబ్యూటరు, సో అన్ని రంగాల్లో ఈ అంశాల పట్ల పూర్తి స్థాయి అవగాహన ఉంది కాబట్టి, చిట్టిబాబు గారు అసలు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారు తనతో అనేది చాలా బహిరంగంగా చెప్పింది. అంటే ఏంటి ఇవన్నీ ఇండస్ట్రీ వ్యక్తిగా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు, ఇవన్నీ కామన్ అనుకోవాలా? ఇప్పుడు ఇందాక దేవి గారు చెప్పినట్టు వాళ్ళంతటా వాళ్ళు ఆ రోల్ కోసమో దీనికోసమో వాళ్ళంతటా వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు తప్పులేదు. ఫోర్స్ చేసి ఈ రోల్ కావాలంటే నాతో స్పెండ్ చేయాలంటే తప్పు అని ఇక్కడే ద్వంద్వ ప్రమాణాలు ఉన్నాయి. ఈ ద్వంద్వ బుద్ధి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో లేదు అనేది అబద్ధం. అంటే ఇండస్ట్రీలో కామన్, ఇండస్ట్రీనే కాదు ఈ సమాజంలోనే లేదు అంటే అబద్ధం.
సమాజంలోనే ఏ రంగంలో అయినా ఎక్కడైనా ఉంది. అలాగే సినిమా ఫీల్డ్లో కూడా ఉంది. లేదు అంటే పచ్చబద్ధం. అదే లైన్లో హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ లేదు అనేది ఎంత అబద్ధం అన్నా అదే ప్రమాణంగా ఇండస్ట్రీ ఉందనేది కూడా పచ్చబద్ధం. అదే ప్రామాణికం కాదు. నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన హీరోయిన్లు ఉన్నారు. సౌందర్యని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను నేను, కొత్త పిల్ల. మరి ఆ పిల్ల చనిపోయేదాకా నన్ను గురువుగాను ఒక అంకుల్గాను నా తండ్రి గారిని అపాజీ అంటూనే అలాగే ఉంది. ఫ్యామిలీ మెంబర్గానే ఏం జరగలేదు. అలాగే నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన అమ్మాయిలు చాలామంది ఉన్నారు. ఎవరిని మరి జరగలేదు. అట్లా వాళ్ళని కొత్తవాళ్ళు పైగా కొత్తగా ఉన్నప్పుడు మరి అలాంటి క్యాస్టిజం జరగల. ఎక్కడో ఉంటుంది. ఎక్కడ కూడా కల్ప్రిట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్. అలాగే సినిమా ఫీల్డ్లో కూడా కల్ప్రిట్స్ ఉంటారు. ఒక 10% ఉంటారు, 2% ఉంటారు. అన్ని రంగాల్లో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు లేవా, డాక్టర్స్ మొన్నగా ఒక కానిస్టేబుల్, ఒక ఎస్ఐ, ఒక కానిస్టేబుల్ని, లేడీ కానిస్టేబుల్ ఎక్కడైనా ఉన్నాయి. ఇది లేదు అనేది అబద్ధం. ఎక్కడ అవకాశాల కోసం అమ్మాయిలు శీలం కోల్పోవాలి అనేది ఇప్పుడు ప్రొజెక్ట్ అయింది. పాయల్ లైన్ లో పిలిస్తే ఐ వాంట్ ఆస్కర్ సర్టెన్ క్వశ్చన్. షీ ఇస్ ఇన్ లైన్, యు కెన్ ఆస్క్. మేడం పాయల్ జీ, ఆర్ యు ఇన్ లైన్? Yes, sir. Just one clarification I want to ask you. There are 3 questions about your episode. See, I 100%, 200%, I share your There is feelings. some network issues. Huh? Yeah, she's Sorry? listening, you can ask. Sorry? 100% I share my feelings with you. I am very much sorry Yes. for the happened to you, if it is happened. 3 questions arise in my mind. Absolutely. You are telling that Mr. Kashyap has forced you and asked you for some bad thing, and he says I have never misbehaved. So which word I should take as a gospel? Just because you are a lady girl, you want me to take your word as a gospel and Kashyap's word as a bluff, or either way? Why should I take your word as a gospel? Number 1. Number 2, let me 3 questions, please. Don't think I am against you. Don't think I am against you. Just I am. No, I got you. Yeah, absolutely. So why should I take your word as a gospel and not as Kashyap's? So he says no. And number 2, at that time, 5-6 years back, when it happened, everybody, you will have friends. If not from film fraternity, you might have couple of friends with you, some close friends. Anybody, when this happens, at least they reveal to their close friends. Yesterday I went to that fellow behaved like this. Yeah, like that to any friend at that time. If not to the fraternity, if not to the police, or if not any organization, you have not complained. But at least you might have shared your agony or your feelings with your friend. Close friends? Is there any such close friends which you have revealed to authentize your claim? And number 3, why should not I feel, because you have not got a chance from Kashyap, you want to throw mud on him? Why should not I feel like that? Just 3 questions, please explain. Okay, so yes. First, I'll tell you, I'm not a kind of person who ever been into controversies and who likes making headlines and abusing anybody. And when I came out talking about it, means so much bad feeling I had that even in spite of my family said, don't talk about it. My friends said, don't talk about it. Keep quiet. Don't talk about it because it will go unnecessary controversies. It can ruin your career. So taking every, all the risk, I came out and spoke about it because it was haunting me for quite a time. I tried to say it before, even during the Me Too time also, but nobody in my family allowed. Even I tweeted and they made me delete the tweet, and they said, don't get into this, we don't want you, and we don't want this kind of controversy. If you are here, just work. And I'm always kind of person who not much into friendship or partying and all. I always stay away from all this. I only concentrate on my work, and that is my life. I'm a very simple person, and that is the life I love to live. Okay. When I came forward and talk about something One second, Anurag, Payalji. I have talked in, yes. Payalji, 1 second. Same thing you are telling about your character, your attitude. You are never like to go any. Same way, Kashyap also has got a good track record. No, please. Everybody knows what he is. Everybody knows what he is, and the people who are supporting, only because they are supporting, they get work and bread and butter from him. And another thing, he is more powerful than me.
he has Bollywood people and his friends, and then they are trying to politicize this, which I'm not into it. I didn't say because of any political reason. That is the issue that they are trying to put in front of me and saying. And obviously, a rapist will never say I have done the rape. So they will always, and it is, like, because you say, like, when people, nobody will be this bitch to talk about somebody like Anurag Kashyap. And it is not him who didn't give me work, but I didn't feel like working with him after the thing that he has done. And he has messaged me after the assault. He asked me to meet him, but I have never ever gone, because I myself realized that I cannot work up with a person like him, because I didn't even know him nicely. I only knew him for 1 day, and he tried to abuse me. And then what if I work with him? What he will do with me? So this was the fear, and I cannot cope up with and be with this kind of person. So I didn't go and never ever met him. And secondly, your second question is, I've told it to my manager next day. He said we'll do police complaint and he will be immediately arrested. Nobody can do such thing with girls. Then I don't know, when then said there are negativities also. Log ka pata chal jayega. Other people will be scared to give you work. That if we do anything, then she will speak up, and so many other things and so many issues. Then we keep quiet and we didn't talk about it. But when this Me Too thing happened, and when I saw him talking in favor of the women and talking about like women liberation, talking about feminists, and then I have gone through that thing, then I realized every moment that what kind of hypocrite he is, what he is showing himself to the media, and what he himself actually is. He told me he slept with 200 girls. He named few actresses who worked with him. So if anybody respects women, he will never take anybody else's name. So that made me realize that he is not a nice person. Fine. You are telling your version. You have been telling, and you are telling now also your version. My question is, why should I believe yours as a gospel and not Kashyap? Okay, that's okay. You explained. That's what your comment. No. Next, one question. One more question. One more point is. When anybody gets molested, they don't take a video. They don't video it that I'm getting molested. So I'm taking selfies. Is there any, in your experience, 1 minute, 30 seconds, is there any experience apart from yours, apart from with your incident, he misbehaved with you, is there any other which you heard that Kashyap has behaved with that woman also like that? ఇవన్నీ తేల్చడానికి వేరే ఉన్నారు ఒక సెక్షన్. నో చిట్టిబాబు గారు, ఇక్కడ ఇది పాయింట్ కాదు. ఇప్పుడు తనని మనం ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి అసలు ఏం జరిగింది చెప్పడానికి మనం జడ్జెస్ కాదు. మన నిజాలు తెలియాలి కదా, నిజాలు అనేది. पायल जी जो आप बात कर रहे हैं, आप तो अनुराग कश्यप को ब्लेम कर रहे हैं, पर कंगना रनौत तो पूरा बॉलीवुड को ब्लेम कर रहे हैं. पूरा 6 तरह का टेररिज्म है, इधर नेपोटिज्म है, सेक्सिज्म है, ड्रग माफिया है, पूरा 6 तरह का टेररिज्म वो ब्लेम कर रहे हैं पूरा बॉलीवुड को. बट शी इज जस्ट ब्लेमिंग ओनली अनुराग कश्यप. बट द थिंग इज వెరీ కామన్ వెరీ నార్మల్ థింగ్ అనేది కంగనా రనౌత్ మనకి చాలా రెగ్యులర్ గా చెప్తుంది. ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం, తర్వాత బాలీవుడ్ మాఫియా వేరే పెద్ద మాఫియా. నో అంటే మీరు అన్నారు కదా మీది ఎంత కరెక్టో తనది ఎంత నమ్మాలి అని అన్నప్పుడు, ఇక్కడ తను ఒక పర్సన్ చేస్తున్నా కూడా కంగనా రనౌత్ మొత్తం ఇండస్ట్రీని బ్లేమ్ చేస్తారు. సో నేనేం అడిగానంటే ఇందాక, ఇది ఇండస్ట్రీలో కామనా ఇవన్నీ, అంటే అవకాశం కోసం వస్తే. చర్చకి తిరిగి స్వాగతం. రేఖ గారు, ఇప్పుడు మొత్తం అందరూ మాట్లాడింది విన్నారట. ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో పరిస్థితులు ఎలా ఉంటుంది, లేకపోతే విక్టిమ్ గా తను ఎంత పెయిన్, ఈ 6 years ఎంత బాధపడింది, నరకం చూసింది. ఎందుకంటే అనురాగ్ కశ్యప్ లాంటి ఒక బిగ్ పర్సనాలిటీని, అంత పెద్ద టైకోని ఎదిరించాలి అన్నా కూడా నేను చాలా ఇదిలో ఉన్నాను, నేను ఒక ఫ్యామిలీ నుంచి ఎలా వచ్చాను, గాడ్ ఫాదర్ లేరు, అవన్నీ పాయల్ చాలా చాలా విషయాలు చెప్తాను. మీరు ఒక సామాజిక రంగంలో ఉన్నారు, ఒక ఉమెన్ యాక్టివిస్ట్గా ఇలాంటి అంశాలని ఎలాంటి కోణంలో చూడాలంటారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు కంగ్రాచులేట్ పాయల్. ఎందుకు అంటే అభ్యుదయవాది అని చెప్తున్నారు ఎవరు, కశ్యప్ గారు. అభ్యుదయంగా చేస్తారు, ఆయనకు చాలా మంచి పేరు ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఎస్, మంచి పేరున్న వాళ్ళు తప్పు చేయకూడదని ఎక్కడ మగవాళ్ళల్లో లేరు అన్నది ఎక్కడ మనం అనుకోలేదు. ఈరోజు కాస్టింగ్ కౌచ్ పేరిట సాగుతున్న అఘాయిత్యాలపై విశ్వవ్యాప్తంగా మీటూ ఉద్యమం పెద్ద ఎత్తున కొనసాగుతున్న రంగుల ప్రపంచం వెనుక నలిగిపోతున్న బాధిత ధారలు మనకు కనిపించకుండా పోలేదు. అయితే చిన్న చిన్న వేదికల నుంచి
వెండి తెరల నుంచి వెండి తెరల వెనకాల నుంచి ఎటు చూసిన అఘాయిత్యాలకు హద్దే లేకుండా పోతున్నది అన్నది మనకి ఒక ఇంకా పాయల్ ఇష్యూ చూసిన తర్వాత చాలా క్లియర్గా క్లారిటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు చిట్టిబాబు గారు అడుగుతున్నారు, మేము ఏది నమ్మాలి, ఏది నిజం, ఏది అబద్ధం అని అడుగుతున్నారు ఆయన. ఇప్పుడు నేను చిట్టిబాబు గారిని పక్కన ఉండి ఒక తిట్టడమో, ఎవరు లేనప్పుడు ఒక దెబ్బ వేయడమో చేస్తాను. ఎవరు ఉండరు అక్కడ. ఆయన వెళ్ళి బయట కంప్లైంట్ చేసుకుంటాడు. ఏమని అంటే, నన్ను రేఖ తిట్టింది, రేఖ కొట్టింది అని చెప్పుకుంటాడు. మరి దానికి సాక్ష్యం అడిగితే, ఇప్పుడంటే స్టూడియోస్లలో అక్కడ ఇక్కడ సీసీ కెమెరాలు వచ్చినాయేమో కానీ మరి దానికి సాక్ష్యం ఎవరు చెప్తారో చిట్టిబాబు గారు క్లారిటీ ఇవ్వాలి. ఒక విషయం, ఇవాళ కశ్యప్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు రణబీర్ సింగ్ చాలా గొప్ప నటుడు, చాలా అందంగా ఉంటాడు, ఆయనతో ఒక్క సీన్ చేయడానికైనా ఏ అమ్మాయి అయినా నాతో ఏమడిగినా చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఒక క్లారిటీ ఇచ్చాడు ఆయన. అంత క్లియర్గా ఆ అమ్మాయి అక్కడ జరిగిన సిచ్యువేషన్ కూడా కళ్ళకు కట్టినట్టుగా ప్రాక్టికల్గా చెబుతుంటే ఇంకా నేను నమ్మకపోవడంలో ఏముందో నాకు అర్థం కాని విషయం ఒకటి. ఇంకా రెండో విషయం ఏంటంటే 5 ఏళ్ల తర్వాత ఎందుకు వచ్చింది, 4 ఏళ్ల తర్వాత ఎందుకు వచ్చింది అంటే, ఆ అమ్మాయి మనకన్నా ఇంకా బాగా క్లియర్గా క్లారిటీ ఇచ్చింది ఏంటంటే, అప్పుడు ఆయన చాలా మంచి పేరుంది ఆయనకి, అభ్యుదయవాది, నేను చెప్పినా ఎవరు నమ్మరు, తర్వాత నేను ఇక్కడ అమ్మాయిని కాదు, నేను బెంగాలీ అమ్మాయిని కాబట్టి నన్ను కొంతమంది భయపెట్టారు అన్నది చాలా క్లియర్గా చెప్పింది. ఇంకా చిట్టిబాబు గారికి అర్థం కావాల్సింది ఏంటో నాకు అర్థం కాలేదు కానీ, ఒక అమ్మాయి మీద మీరు అడిగిన విషయం నేను ఏదైనా అమ్మాయిని వ్యతిరేకించడమో అమ్మాయిని సపోర్ట్ చేయకపోవడం కాదు ఇక్కడ విషయం. ఇక్కడ నేను అడిగిన విషయం వెరీ క్లియర్గా ఏంటంటే, ఎవరైనా సరే చెప్పినప్పుడు అతనేమో నిర్ద్వందంగా చేయలేదు అంటున్నాడు. ఇది మాత్రం నిజం అని ఎలా అంటారు? పాయింట్ ని అతను కట్ చేసి సంబంధం లేని చేయలేదు అని పాయింట్ బై పాయింట్ అతను వ్యతిరేకించాడు. అప్పుడు అతను చెప్పింది అబద్ధము, ఆ వ్యతిరేకించి అబద్ధము, ఈవిడ చెప్పింది నిజము, ఏ కారణంగా నమ్మాలి అని అడిగాను. ఏ కారణంగా ఆవిడ చెప్పన్నాను నేను అంతే. ఈ కారణం వల్ల చెప్పారు. నేను ఆ రోజే నా మేనేజర్ తోటి ఎవరితో చెప్పానంది, ఆ మేనేజర్ తోటి చెప్పించినా తెలుస్తుంది. ఏమి చేయలేదు. ఇవన్నీ అవన్నీ తేల్చడానికి వేరే ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి చిట్టిబాబు గారు. ఈ ఆవిడ దోషి అంటల్లా, ఆవిడ దోషి అంటల్లా, తను తప్పుగా అర్థం చేసుకుని నేను ఆవిడ దోషి, పాయల్ని దోషి అంటల్లా, పాయల్ తప్పు అంటల్లా. అది నేను ఎవరిని నమ్మాలి? బహిర్గతంగా వచ్చింది, నేను ఇలా బాధపడుతున్నాను, నన్ను ఇలా చేశారు అని 6 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చింది, ప్రూఫ్స్ లేవని ఓపెన్ గానే చెప్తోంది. కాబట్టి మనం ఆ టైంలో రేఖ గారు కశ్యప్ రికార్డింగ్ లేదు, అతని ట్రాక్ రికార్డ్ అలాంటిది కాదు, కశ్యప్ చేయలేదు అంటున్నాడు. మరి అతను అబద్ధం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. చర్చకి తిరిగి స్వాగతం. రేఖ గారు, ఏంటి అసలు ఈ తరహా ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటారు? ఇప్పుడు అంతర్గత ఫిర్యాదులు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని రంగాలలో ఉంటాయి, అంతర్గతంగా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు అని మనం అనుకున్నాం. అయితే అంతర్గతంగా ఫిర్యాదులు స్వీకరించడానికి ఇప్పుడు డైరెక్టర్లు ఏం చెప్తే అది చేయాలి, హీరోలు బాగుంటే ఏదంటే అది చేయాలి అంటే, అమ్మాయిలు అయితే వాళ్ళని మోసం చేసుకోవడమే. పాయల్ చాలా సీరియస్గా చెప్తోంది. ఒకవేళ ఇదే అవకాశంగా చూసుకొని మనం వెళ్ళాలనుకుంటే మనల్ని మనం మోసం చేసుకోవడమే, కాబట్టి అలా చేయకూడదని నేను బయటకు వచ్చాను అని చాలా క్లియర్గా చెప్పింది. ఒకటి. తర్వాత ఈ సినిమా రంగంలో ఏదైతే ఉందో, ఏదైతే కళంకం ఉందో, ఏదైతే మచ్చ ఉందో దాన్ని ముందు రూపుమాపడానికి ప్రయత్నాలు చేయాలి ఒకటి. తర్వాత రెండోది ఏంటంటే, ఇప్పుడు అన్ని రంగాలలో ఉంది అని సోకాల్ పీపుల్ నా పక్కన కూర్చున్న చిట్టిబాబు లాంటి గారు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. అన్ని రంగాలలో ఉన్న వాటికి కొంచెం కంట్రోలింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉంది. ఒక అట్లీస్ట్ కొంచెం బహిర్గతంగా కాకుండా ఇంటర్నల్ గా చేసుకుంటున్నారేమో కానీ అన్ని రంగాలలో ఉంది అని ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళకి నేను ఇదే ఆన్సర్ ఇస్తున్నాను. అన్ని రంగాలలో ఉన్నది ఇక్కడ ఎందుకు మాట్లాడాలి? ఇక్కడ ఏ రంగం నుంచి మాట్లాడుతున్నాం దాని గురించి మాట్లాడండి మీరు. కానీ అన్ని రంగాలలో ఉంది అని చెప్పేసి వేగ్ గా మాట్లాడేసి ఇంకా మేము మాట్లాడతాం, మేము ఇదే చెప్తాము అని వాస్తవాన్ని ఎందుకు ఎక్స్పోజ్ అవ్వట్లేదు? వాస్తవం ఎందుకు ఎక్స్పోజ్ అవ్వట్లేదు? వాస్తవం అనేది ఒక్క విషయాన్ని చెప్పండి. ఇప్పుడు 5 ఏళ్ల పాటు ఈ అవమానాన్ని తనలోనే దాచుకుని చాలా సంఘర్షణ పడి అసలు ఈసారి ఏం జరిగితే జరిగింది, ఏదైతే అది అయ్యింది అని చెప్పి మొత్తానికైతే ఆవిడ బయటకు వచ్చింది. మరి ఇంత తీరా వచ్చిన తర్వాత
మనం నిందేసే బదులు లేకపోతే ఇండస్ట్రీలో ఇలాంటివి కామన్ లేకపోతే ఇది అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ అని మాట్లాడటం కాకుండా అసలు ఇలాంటి ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు బయట ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు చిత్రసీమలో ఏం ప్రొటెక్షన్ ఉండదా? చెయ్యాలి, అది కావాలి. అసలు ఏమైనా ఆస్కారం ఉందంటారా? నేను ఒక్కటి చెప్తానండి, ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు మేడం చెప్పారు ఆ రంగానికి ఈ రంగానికి తేడా ఉంటది. ఏ రంగంలో ఉన్నా ఆడదాడదేనండి. తన భర్త పక్కన ఉన్నా కూడా ఇష్టం లేకుండా తాకితే ఆడదాడదేనండి. ఈ రోజు కుటుంబాల్లో ఎటువంటి జరుగుతున్నాయని స్త్రీ అంటే స్త్రీ అంతే, ఏ రంగమైనా ఈ రోజు ఫేస్ చేస్తుంది. చిన్నది పెద్ద పెద్ద గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో వర్కర్స్ కూడా ఆడవాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ఉన్నాయి. రెండోది బాపు గారు ఎప్పుడో ఒక మాట చెప్తారండి, మంచి చెడు రాసులుగా ఉండవు, అవకాశం లేకపోతే మంచివాడు కూడా చెడ్డవాడు కూడా మంచివాడుగా మిగిలిపోతాడు, అవకాశం ఉందంటే మంచివాడు కూడా చెడ్డవాడుగా మారతాడని. ఇక్కడ పాయల్ విషయానికి వస్తే ఈ రోజు ఆ పాప చిన్న పాప, తన కెరీర్ ఉంది. ఈ రోజు తను ఓపెన్ గా ఇది చెప్తుందంటే తన టోటల్ సినిమా కెరీర్ మొత్తం బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఈ రోజు అంత పెద్ద డైరెక్టర్ గురించి చెప్పిన అమ్మాయి రేపు ఎలా ఇస్తామని తన టీమ్ లో తనని బాయ్కట్ చేస్తారు. ఈ 5 years పెయిన్ లెక్క చేయకుండా, తన మ్యారేజ్ అనేది కూడా లెక్క చేయకుండా తను బయటకు వచ్చిందంటే 100% ఆడది ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పదండి. మేబీ దానికి ప్రూఫ్స్ లేకపోవచ్చు. భరద్వాజ్ గారు ఉన్నారు, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు, వారితో కూడా ఒకసారి ఈ అంశంపై మాట్లాడదాం. తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు నమస్కారం సార్. హలో సార్ వినిపిస్తుందండి? వినిపిస్తానమ్మా. సార్ ఇప్పుడు పాయల్ ఘోష్ ఏదైతే నటిమణి ఉందో, అనురాగ్ కశ్యప్ తనతో చాలా అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. తను చాలా పేరున్న దర్శక నిర్మాత వ్యక్తి. సో తను ఎంత అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు అనేది 5 ఏళ్ల తర్వాత చాలా ఓపెన్ గా చెప్తోంది. అంటే మీకు ఇందులో నిజానిజాలపై ఏమైనా సందేహం ఉందా, లేకపోతే ఇలాంటి ఇష్యూస్ ని మీరు ఏ కోణంలో చూస్తారు? నిజానిజాల మీద సందేహం అనేది మనం ఏం చెప్పలేం కదా, మన నిజమేదో అబద్ధమేదో తెలియదు. బట్ ఆమె చెప్తారు కాబట్టి, బట్ ఇటువంటి జరుగుతున్నాయా, జరిగితే వాటిని ఏం చేయాలి, ఎలా ఆపాలి అనేది మాత్రం చాలా సీరియస్ గా ఆలోచించాల్సిన విషయం. ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే కాదు, ప్రతి ఇండస్ట్రీలోనూ ప్రతి సెక్టర్ లోనూ ఇటువంటివి ఉన్నాయి. ఆడవాళ్ళని ఇట్లా ఉపయోగించుకోవటం అనేది చాలా చోట్ల ఉంది, అది అందరికీ తెలిసిన విషయం. బట్ దాన్ని ఎట్లా ఆపాలి అనేది మనం మాట్లాడుకుంటే బెటర్ గా ఉంటుంది. అంటే బాయ్కాట్ చేయాలి అంటారా ఇండస్ట్రీ నుంచి? ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా, సినిమా ఇండస్ట్రీ కాదు, ఏ ఇండస్ట్రీ ఎక్కడైనా కానీ, ఏ సమాజంలో అయినా కానీ, దేంట్లో అయినా కానీ స్త్రీని ఇట్లా విలాస వస్తువుగానో లేకపోతే అవసరానికి వాడుకోవటం, లేకపోతే వాళ్ళ వీక్నెస్ ని క్యాష్ చేసుకుంటానికి ప్రయత్నం చేయటం అనేది తప్పు. ఆ ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళు ఏ సెక్టర్ లో ఉన్నా కానీ, ఇంకా సినిమా ఒకటే కాదు, సినిమా ఒకటే ఈ అమ్మాయి చెప్పింది ఇది చూసిన వరకు ఇది కాకుండా అన్ని చోట్ల ఉంది. ఇది ఉన్న ప్రతి చోట మనం దీన్ని అరికడటానికి ఏం చేయాలనేది ఆలోచించాల్సిన విషయం, చాలా సీరియస్ ఇష్యూ. అంటే మీ ఒపీనియన్ ఏంటి, అసలు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అంటారు? ఎందుకంటే గతంలో ఇప్పుడు మీటూ ఉద్యమం అనేది ఇండియా వైడ్ గా ఈ అంశం నడిచినప్పుడు, లేదంటే పలానా వాళ్ళ మీద ఆరోపణలు వచ్చాయి, వీళ్ళు ఇలా చేశారు అన్నప్పుడు కొంతమంది దర్శక నిర్మాతలు లేదా ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఏదైనా అగ్రిమెంట్ సైన్ అయితేనో వాళ్ళు ఏదైనా మూవీస్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళని నిర్దాక్షిణ్యంగా అందులోంచి తొలగించారు. ఈ ఆరోపణలు ఉన్నంత వరకు అవి అన్ప్రూవెనో లేకపోతే ప్రూవెన్ అయ్యే వరకు కూడా వాళ్ళని తొలగించారు. సో అనురాగ్ కశ్యప్ విషయంలో కూడా అలాంటివి చేయాలంటారా, ఎలాంటి రూల్స్ రావాలంటారు? అది అన్ని చోట్ల బాయ్కాట్ చేయాలి, అన్ని వర్గాల్లోనూ దీన్ని బాయ్కాట్, నిజంగా బాయ్కాట్ చేస్తే కరెక్ట్ గానే ఉంటుంది, బాగుంటుంది. ఆ భయం ఉంటుంది, డెఫినెట్ గా భయం ఉంటుంది, అది అవసరం కూడా. అది అన్ని సెక్షన్స్ లో చేస్తాం, రాజకీయాల్లో ఉంది, మీడియాలో ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, ఇండస్ట్రీస్ లో ఉంది, సాఫ్ట్వేర్ లో ఉంది, లేని ఇది లేదు, సెక్టర్ లేదు. సో వీటి అన్ని చోట్ల ఇటువంటిది ఎక్కడున్నా కానీ బాయ్కాట్ చేయలేదు. అప్పుడు మేము ఒక మంత్రి గారు కూడా రిజైన్ చేశారు అప్పుడు నాకు గుర్తున్నంత వరకు. సో ఇటువంటివన్నీ చాలా సీరియస్ గా తీసుకునే ఇష్యూ అయితేనే బాగుంటుంది. అది అప్పుడు హడావిడిగా చేశారు, 4 ఆర్టిస్టులని, ఒక డైరెక్టర్ ని, ఒక మినిస్టర్ ని చేశారు, తర్వాత అందరూ మర్చిపోయారు. అలా జరుగుతూనే ఉంది, ఇప్పుడు తిరుగుతా ఉంది. ఈ మధ్య మళ్ళీ కంగనా గొడవ వచ్చిన కాడి నుంచి మళ్ళీ రకరకాలుగా వస్తుంది. పొలిటికల్ గా కూడా వెళ్తోంది కదండి భరద్వాజ్ గారు. మహారాష్ట్రలో శివసేన బలహీనపరిచేందుకే కంగనా రన్ అవుతుంది, అసలు ఒక పావుగా వాడుతున్నారన్న అంశం కూడా వెళ్తోంది కదా. అది అసలు పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకుంది. అది వెళ్తాను. అంతకుముందు దీపిక పడుకొని అన్నప్పుడు ఎవరు మాట్లాడలేదు. మరి దీపిక పడుకుని చంపేస్తామన్నారు, 5 కోట్లు అన్నారు. అప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఆడవాళ్ళంతా పనికిరాని వాళ్ళు అందరూ పడుకుంటారని చెప్పారు కొంతమంది మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు చెప్పారు. అప్పుడు ఎవరు మాట్లాడలా. మరి ఇప్పుడు కంగనా రనౌత్ మాట్లాడుతున్నారు. డెఫినెట్ గా కంగనా రనౌత్ ఇంటి మీదకి వెళ్తాం చాలా అన్యాయం, దుర్మార్గం. అది
వాడు ఎవడు అసలు రానివ్వని అంటానికి, వాడెవడు మంత్రి బాంబే రానివ్వనని చెప్తానికి వాడు బాబుగడ్ సొమ్మ, ఇవన్నీ మాట్లాడటానికి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ఎక్కడ పడితే అక్కడ అట్లాగే అరాచకంగా ఉంది ఇది. ఈ అరాచకాన్ని ఎట్లా ఆపటానికి ఏంటి? ఈ సోషల్ బాయ్కాటింగ్ డెఫినెట్ గా మంచిది. సోషల్ బాయ్కాటింగ్ ఎంతవరకు చేస్తాం? ఇప్పుడు కంగనా రనౌత్ రానివ్వనన్న మంత్రిని ఆపగలమా? అంతకుముందు దీపికా పడుకుని చంపేస్తానన్న ఎంపీని తీసేయగలమా? అంతకుముందు ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేలను తీయగలమా? సినిమా ఇండస్ట్రీలో అన్ని సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఆడవాళ్ళు అందరూ చెడిపోయిన వాళ్ళు అన్న మంత్రుల్ని ఎమ్మెల్యేలను ఆపగలమా? అంటే ఇప్పుడు అందులో తేడా ఉంది. పడుకొని ఇదినేమో ఇష్యూ, ఆ ఇష్యూలు వేరు. ఇక్కడ లైంగిక వేధింపులు అనేది వేరు, అది వేరే. ఆడవాళ్ళ మీద లైంగిక వేధింపులకిను మిగతా ఇష్యూ బేస్డ్ ఫైట్ కి ఒకటండి. ఇప్పుడు కంగనా రనౌత్ అనేది పాయల్ ఒక ఇష్యూవే కాదు కదా, ఇండస్ట్రీ అసలు బాలీవుడ్ అంతా కూడా నాశనం అయిపోయింది. సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ చేస్తున్నారు, వన్ ఆఫ్ ద విక్టిమ్ అని చాలా ఓపెన్ గా మాట్లాడుతోంది. కంగనా తీసుకొచ్చిన ఇష్యూ పాయల్ ఘోష్ కూడా తన సపోర్ట్ చేస్తూ ట్వీట్ చేసింది. అది వేరు. కంగనా తీసుకొచ్చిన ఇష్యూ టోటల్ ఇండస్ట్రీకి అది ఒక మాఫియా జరుగుతుంది అక్కడ కొన్నేళ్లుగా. ఇవాళ దానికి మేజర్ మాఫియా, ఫైనాన్షియల్ బ్లాకేట్ చేయటం, వాళ్ళు కావాలని వాళ్ళకే చేయించగలగటం, అలాంటి దావూద్ ఇబ్రహీం చేతులు, కాళ్ళు, ఊళ్ళు అన్ని అదే మొత్తం అన్ని చోట్ల ఎక్కడ జరిగినా కానీ స్త్రీని ఎవరన్నా ఎవరు ఎట్లా మాట్లాడినా కానీ దాని మీద యాక్షన్ తీసుకునే పరిస్థితి రావాలి. అది ఒకటే కాదు, ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ అనేది చాలా దుర్మార్గం జరుగుతుంది. జరిగిన దానికి మనం ఏం చేయాలి? బాంబేలో నిజంగానే అప్పుడు మొదలెట్టింది బాగానే ఉంటుంది, తర్వాత ఎక్కడ చేయలే. బాంబేలో ఒక చోటే చేశారు, ఇంకెక్కడ చేయలేమండి. అది మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో మిగిలిన చోట్ల ఉంది. అట్లాగే ఇక్కడ కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీల్లో చేశారు, హైదరాబాద్ లో కూడా కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీల్లో తీశారు. కానీ తర్వాత లూజన్ అయిపోయింది, మీ టూ మూవ్మెంట్ కనపడకుండా పోయింది. దాంతో పాటు సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ సంబంధించిన అంశాల్లో ఎలా ఉండాలంటారు చర్యలు? ఎందుకంటే ఇప్పుడు కంగనా రనౌత్ చాలా సీరియస్ గా కూడా ఖండిస్తాను. ఇప్పుడు సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ కి సంబంధించిన ఇష్యూలో నేను కూడా చాలా విక్టిమ్, ఇది చాలా కామన్ బాలీవుడ్ లో అని ఇప్పుడు పాయల్ ని సపోర్ట్ చేస్తూ కంగనా మాట్లాడుతోంది కదా. కానీ కంగనా మాట్లాడుతున్న స్టేట్మెంట్స్ ని జయా బచ్చన్ లాంటి వాళ్ళు రాజ్యసభలో చాలా ఓపెన్ గా ఖండిస్తున్నారు. కొంతమంది ఇండస్ట్రీలో తిని అదే పళ్ళంలో రాళ్లేసి ఉమ్ముతున్నారు. ఇండస్ట్రీలో పళ్ళల్లో తిన్నాం కాబట్టి మనం పళ్ళల్లో పెంట ఉంటే తింటామా? పెంట తోసి బయటికి. ఇప్పుడు పళ్ళెంలో అంత పంచపక్షపరాణాలు ఉంటే తింటాం, కానీ పళ్ళెంలో ఏదో చెత్త ఉంటే తింటామా? తినం కదా మనం. కాదన్నా డెఫినెట్ గా ఏ చెప్తున్నా కానీ తీసే తోలి తరిమేయాలి. ఒక్క విషయం, ఈ విషయం మీద బాంబేలో కొంత చేసే తర్వాత ఆగిపోయింది. అసలు మనం మన ఫీల్డ్ లో ఈ విషయం మీద ఒక స్ట్రింజెంట్ గా ఒక సిస్టమ్ ఎందుకు ఏర్పాటు చేయలేకపోతున్నాం? యాక్షన్ ప్లాన్ అనేది ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, మనం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం? ఎందుకు పదే పదే ప్రతిసారి ఏదో ఒక ఇష్యూ మీద ఇలా సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ అనేది ఇండస్ట్రీలో కామన్ అనే పాయింట్ ఎందుకు ఎలివేట్ అవుతుంది? ఇప్పుడు ఇదేదో కొత్తగా వచ్చింది కాదు, కాస్టింగ్ కౌచ్ అనేది కూడా కొన్ని దశాబ్దాల నుంచి కూడా ఈ అంశం ఇండస్ట్రీలో వినిపిస్తుంది కదా. సరే అన్ని ఇండస్ట్రీలు కాదు, బట్ ఈ ఇండస్ట్రీకి వరకు కొంత కన్ఫైన్ అవుతాం ఇప్పుడు చర్చది కాబట్టి. మీరు కన్ఫైన్ అవటంలోనే లూజన్ అవుతుంది. ఇదంతా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం అది. ఇది ఎప్పుడైతే మీరు కన్ఫైన్ అవుతున్నారో, ఎప్పుడైతే కన్ఫైన్ అవుతారో మీరు చెప్పి జయబచ్చన్ గారు చెప్పినట్టు అవుతుంది. ఇది నా అన్నం తిన్న దాంట్లో ఎందుకు చేస్తున్నారు అన్నట్టుగా మాట్లాడతారు. అది కాదు, మొత్తం సమాజంలో అన్ని వర్గాల్లో జరుగుతున్న దాన్ని అన్ని చోట్ల చేస్తామని ఒక చట్టం వస్తే, అరికట్టగలిగే చట్టం వస్తే అన్ని చోట్ల ఆగుతాయి. నువ్వు వచ్చి ఇండస్ట్రీనే అంటే ఇండస్ట్రీలో దీన్ని సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు, ఎందుకంటే చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి. చేయని వాళ్ళు ఉంటారు, అవసరాన్ని బట్టి వెళ్లే వాళ్ళు ఉంటారు. అట్లా కాకుండా మొత్తం దేశంలో ఉన్న అన్ని చట్టమే మారిందంటే ఆటోమేటిక్ గా అన్ని చోట్ల మారుతుంది. దాన్ని మాత్రం మార్కౌట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదని నా ఫీలింగ్. అదే అన్న 25 ఏళ్లుగా నేను వింటున్నాను, ఇది అరికట్టాలి, దీనికి ఏదో చెయ్యాలి, యాక్షన్ ప్లాన్ చెయ్యాలి అనుకుంటానే ఉన్నాం. ఎందుకు ఇన్నేళ్ళు అయినా మనం ఇలాంటి ఇష్యూలు ఎప్పటికీ వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుకుంటా తప్పితే ఎందుకు కన్స్ట్రక్టివ్ గా చేయలేకపోతున్నాం? భరద్వాజ్ గారు అసలు దీనికి విరుగుడేంటి, ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారనే నా పెద్ద ప్రశ్న. దీనికి విరుడు ఏంటి చెప్పండి? దీనికి విరుగు నేను చెప్తున్నా కదా, మొత్తం అన్నిటికీ కలిసి చేయగలిగితేనే అవుతుంది. ఒక చోట అంటే అవ్వదు. ఇది జరిగే పని కాదు నాకు తెలిసినంత వరకు. అంటే జరగట్లేదు ఇంతవరకు. 25 ఏళ్ల నుంచి ఇప్పుడు చిట్టి చెప్పినట్టు 25 ఏళ్ల నుంచి నిజంగానే మాట్లాడుతున్నాం, ట్రై చేస్తున్నాం. 1-2 సార్లు ఆపగలిగాం, తర్వాత ఏం ఆపలేకపోయాం. ఎంతమందిని ఆపుతాం? ఇక్కడ ఎవరికాడు పవర్ఫుల్ అంటాడు,
ప్రతివాడు తురుముకానే ఇక్కడ. ఆ తురుముకాల దగ్గర కొంతమంది లొంగిపోయే వాళ్ళు లొంగిపోతారు, చేసేవాళ్ళు చేస్తారు. ఎవళ్ళ తప్పు, వచ్చిన వాళ్ళకి తప్ప, కాదన్న వాళ్ళకి తప్ప, అవునన్న వాళ్ళకి తప్ప, ఇవన్నీ చర్చల మీద జరిగిపోతా ఉంటుంది. అంత ఉన్న పవర్ఫుల్ వాళ్ళు ఒకవేళ ఆపుదాం అనుకున్నా ఆపలేము, కొంతమందిని ఏమీ చేయలేము. మేమంతా ఆపుదాం అనుకున్నా కానీ వాళ్ళు ఎవరు ఆగరు. వాళ్ళకు ఉన్న సమాజంలో ఉన్నది కానీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పలుకుబడి కానీ అనురాగ్ కశ్యప్ విషయానికే వద్దాం. పవర్ఫుల్ డైరెక్టర్ కాబట్టి, సో అభ్యుదయవాదాలు సినిమాలు వీటికే పరిమితం కాబట్టి ఇవన్నీ చేసినా సహించాలంటారా? సహించమని నేను అంటలేదమ్మా, సహించకుండా ఉంటాను, చట్టం కావాలంటున్నా నేను. అదే చెప్తాను ఇందాక నుంచి నేను. అటువంటి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయగలం, దానికి చట్టం లేదు. ఇప్పుడు దీనికి 5 ఏళ్ల కిందది నువ్వు అప్పుడు ఎందుకు చెప్పలేదు అని ఏదో వాదనలుగా వెళ్ళిపోయి మనం కోర్టులకు వెళ్ళి ఖాళీగా కూర్చుంటే కాదు. నేను తప్పు చేశాను, ఇవాళ చెప్పినా రేపు చెప్పినా అతని మీద యాక్షన్ తీసుకునే మన చట్టం ఉందా మన దగ్గర? ఇక్కడే కాదు, అన్ని చోట్ల ఉందా? అది లేదు. అది లేకుండా సినిమా ఇండస్ట్రీలో మీరు సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ పెట్టుకోమంటున్నారు. సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ పెట్టుకుంటే ఎంతవరకు నిలబడుతుంది? సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ కాదు కావాల్సింది. ఇక్కడ కావాల్సింది చట్టము. మొత్తం అందరికి సమాజంలో ఉన్న అన్ని వర్గాల్లో ఉన్న స్త్రీల కోసం మనం పోరాడాలి. ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే మాటల్లోనే ఆగిపోతుంది అనేది నా ఆలోచన. రైట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు. ఈ అంశంపై మీ రియాక్షన్ తెలియజేసినందుకు ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం. తర్వాత మనం తిరిగి స్వాగతం. సో దివ్యవాణి గారు, ఇందాక మీరు మాట్లాడుతుంటే కూడా నేను కొంత అడ్డుపడ్డాను. సో మీరు సినిమా రంగంలోనూ ఉన్నారు, రాజకీయంలో కూడా మరి చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు. సో ఇలాంటివి అడ్డుకోవడానికి అసలు ఏమైనా ఒక కార్యాచరణ ఉంటే బాగుంటుందంటారా? డెఫినెట్ గానండి. ముందుగా భరద్వాజ్ గారు లైన్ లో ఉంటే సార్కి నా నమస్కారాలు చెప్తున్నాను. సార్ది నేను దొంగలేసుకెళ్ళని ఒక మూవీ చేశాను, మంచి ఫ్యామిలీ అట్మాస్ఫియర్ తో. సో ఆయన స్వరం వింటో మళ్ళీ నాకు సంతోషంగా ఉంది. డెఫినెట్ గా అండి, ఇది సిస్టమ్ ఒకదానికి ఒకటి లింక్ అయిపోయి ఉందండి. పొలిటికల్ లైన్కి, సినిమా రంగానికి, అన్నిటికీ ఒకదానికి ఒక లింక్ అయిపోయి ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు జరిగిపోయిన దాని గురించి ఆ పాపం పక్షాన ఒకవేళ మేబీ అది నిజమైతే బాధపడటం తప్పించి మనం ఏం చేయలేము, ప్రూఫ్స్ లేవు, ఏం లేవు. కాబట్టి ముందుగా ఇటువంటివి జరగకుండా, ఇప్పుడు మేడం చెప్పారు రేఖ గారు, సినిమా ఇండస్ట్రీ వేరు, వేరు లేవు, ఖాండాలు లేవండి. ఆడదంటే ఎక్కడున్నా ఆడదే. అది పనమ్మాయి అయినా, మన ఇండియాకి ప్రధానమంత్రి అయినా ఆడదే. దానికి ఉన్న మర్యాదలే. మేబీ వాళ్ళ ఇష్టం కోసం వాళ్ళు వెళ్ళి కాంప్రమైజ్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేయలేము. ఇష్టం లేకుండా ఇలాంటి చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా మనం ఆ రంగంలో మనకున్న దాంతో తృప్తి పట్టం తప్పించి దీనికి పోరాటాలు మళ్ళీ రెడ్డొచ్చే మొదలయ్యే కదా అన్నట్టుగా ఇవి చాలా జరుగుతూ ఉన్నాయండి. నాట్ ఓన్లీ సినీ ఇండస్ట్రీ, దయచేసి సినీ ఇండస్ట్రీని ఒక కించపరిచే విధంగా మాట్లాడొద్దండి. ఇక్కడ కూడా సిన్సియరిటీగా పైకొచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఈవెన్ నేను కూడా అనేక అవకాశాలు కోల్పోయామంటే దాన్ని రప్చర్ చేసుకుని పెద్దది చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ రోజు ఒక బస్ ఎక్కుతుంటేనే ఒక మగవాడి మనల్ని తాకకుండా మనం ఉండాలంటే ఒకటి బస్ ఎక్కటం మానేయాలి, లేదా దాన్ని ఫేస్ చేయాలా, లేదు మన జాగ్రత్తలో ఉండాలా, మన ప్రొటెక్షన్ తో. మన వెనకాల మన అన్నో, మన తల్లో, మన తమ్ముడు, మనకు ఒకడు ఉన్నారు, ఒక సపోర్ట్ ఉన్నప్పుడు ఎవరు మన దగ్గర ధైర్యం చేయలేరు. కాబట్టి ఇది సిస్టమ్ మారాలంటే చాలా ఇప్పుడు జరిగిన వాటికి ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి నేను చెప్పదలుచుకున్నానండి. మొన్న హైదరాబాద్ లో 136 అని ఒక పాప ఏదో ఇంతమంది ఇలా చేస్తారన్నప్పుడు ఫస్ట్ అందరూ కూడాను మీడియా అందరూ దానికి రెస్పాన్స్ అయ్యారు. తీరా చూస్తే అమ్మాయి ఏం చెప్పింది, ఎవరో ఒక అతను నన్ను బ్లాక్ మెయిల్ చేశాడు అని చిన్న పాప యాంకర్ గా ఉన్న ప్రదీప్ వాళ్ళందరినీ బయటికి తీసుకొచ్చారు. సో ఇద్దరు లైఫ్ ఇక్కడ స్పాయిల్ అయిపోతుంది. కాబట్టి కానీ దివ్యవాణి గారు, ఇంత జరిగిన తర్వాత కూడా అనురాగ్ కశ్యప్ చాలా బాహాటంగా అసలు తనకి ఈ అంశంతో ఎటువంటి సంబంధం లేదని చెప్పి చాలా ఓపెన్ గా మాట్లాడుతున్నాడు. అంటే మరి ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు, ఇలాంటి ట్వీట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమనుకోవాలి? 4 గోడల మధ్య జరిగే వాటికి ఎలాగో ఆధారాలు ఉండవు కాబట్టి, సొసైటీలో పెద్దగా ఉన్నాం కాబట్టి ఎవరు ఏం చేయలేరు అనే ఒక దీనిమానా? నేను ఒక్కటి చెప్తానమ్మా, ఈ రోజు ఆధారాలు ఉన్నవాడే తప్పు చేసిన వాడు ఎవరు నేను తప్పు చేస్తానని డైరెక్ట్ గా చెప్పడేంటి, ఒప్పుకోడు. ఆల్మోస్ట్ నా తప్పని ఒప్పుకోవడానికి దేవుడికి ఆ శక్తి కావాలి. ఆల్మోస్ట్ తప్పించుకోవడానికి చూస్తాడు. ఈ రోజు ఈ ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యూష మర్డర్ చేయబడింది. ఆ అమ్మాయి వెనకాల ఎవరున్నారో ప్రతి ఒక్కరు తెలుసు. చెప్పినోడు వచ్చి ధైర్యంగా నేను చేశానని చెప్తున్నాడా? తప్పించుకోవడానికే చూస్తాడు. తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా మాకెందుకు అన్నెసరీ గొడవ అనుకుంటారు. ఇది క్వైట్ కామన్. కాబట్టి ఇది ఏంటంటే దీనికి నిజంగా పరిష్కారం కావాలి అంటే ప్రతి మహిళకు కూడా ఏ రంగానికి ఆ రంగానికి కేటగిరీ కావాలి. ఫస్ట్ గవర్నమెంట్స్ మారాలి. అక్కడ డబ్బు ఆశ లేకుండా ఒక్క మనిషి అయిన నీతి నియమాలతో ఉన్నప్పుడు ఆ పిల్లర్స్ బలపడతాయండి. ఒకరిని చూసి 10 మందికి వదులుతారు. ఈ రోజు మన మహిళా సంఘాలు కానీ లేకపోతే హ్యూమన్ రైట్స్ అని కానీ ఎంతో మంది పోరాడుతున్నారు.
ఇవాళ ఈ పాప రేపు ఇంకొక అమ్మాయి కామన్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఈ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినంత వరకు పెద్దలకి అందరికీ అది ఏదైనా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఫిలిం ఛాంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఇలాంటి జరిగినప్పుడు ఆ అమ్మాయికి ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చే విధముగా అందులో ప్రూఫ్స్ నిజాలు ఉంటే ఇమీడియట్ గా ఇంకొక డైరెక్టర్ గానీ ప్రొడ్యూసర్ గానీ తనకు అవకాశం ఇవ్వాలండి. ఆ అమ్మాయిని బాయ్కట్ చేయకూడదు. నా హంబుల్ రిక్వెస్ట్. టాలెంట్ గా బ్రతికించండి. కళామ తల్లిని బ్రతికించండి. కళామ తల్లి అంటున్నాడు, కళామ తండ్రి అంటలేదు అక్క. రైట్ రైట్ దేవి గారు ఏంటి అసలు ఇప్పుడు సారీ కొంత వెయిట్ చేయించాను, ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ. థాంక్యూ వెరీ మచ్. యా దేవి గారు ఇప్పుడు సినిమా రంగం మీద ఇలాంటి అంశాలు తరచూ రేజ్ అవుతూనే ఉన్నాయి. ఒక రకంగా ప్రజల్లో ఇండస్ట్రీపై సింపతితో పాటు గౌరవం కూడా పోయింది. ఎప్పటికప్పుడు ఇలాంటి అంశాలు రైజ్ అవుతూనే ఉన్నాయి. ఇంత బాహాటంగా పాయల్ బయటికి వచ్చి అతను పెద్ద వ్యక్తి అయితే మాత్రం ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయని ఓపెన్ గా చెప్తున్నా కూడా తనని బుల్ చేసేవాళ్ళు, ట్రోల్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే ఏంటి రాబోయే రోజుల్లో ఎలా వెళ్ళొచ్చు పరిణామాలు? 2-3 విషయాలు లెట్ మీ స్పీక్ ప్లీజ్. యా, ఒకటి, నేను ఏదైతే జనరల్ గా సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ గురించి చెప్పానో అదే సందర్భంలో వ్యక్తులుగా ఒక కేసు వచ్చినప్పుడు ఆడవాళ్ళని నమ్మడము అంటే మగవాళ్ళందరూ దుర్మార్గులను నిర్ధారించడం కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. రెండోది, సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండి ఒక ప్రత్యేక కాలంలో కొంతమంది మాట్లాడినంత మాత్రాన వాళ్ళకేం ప్రయోజనాలు లేవని కాదు. కాబట్టి లెట్ us సీ ద టైమింగ్. అది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకో. ఏ ఒక్క కేసు అయినా సరే మీరు జనరలైజ్ చేసి ఆడవాళ్ళ వల్నరబిలిటీ గురించి నేను అందరికంటే ఎక్కువ మాట్లాడతా. ఆడవాళ్ళు బయటకు వస్తే నమ్మాలని చెప్తా. నమ్మడానికి అనేక పరిస్థితుల నేపథ్యం ఉంటది ఆడవాళ్ళకి. కానీ అదే సందర్భంలో ఆడవాళ్ళందరూ విక్టిమ్లే అనే వాదన కూడా కరెక్ట్ కాదు. అట్లనే ఆడవాళ్ళని విక్టిమైజ్ చేయటం, సాధారణంగా సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ అప్పుడు ఆడవాళ్ళని విక్టిమైజ్ చేయటం జరుగుతుంది. కానీ అన్ని సందర్భాల్లో అది కరెక్ట్ కాదు. కాబట్టే కేస్ టు కేస్ ఆధారాలతో అడగాలి. అట్లా కాకపోతే ఏమవుతుందంటే అవతల వాళ్ళు విక్టిమైజ్ అవుతారు. అది న్యాయం కాదు కదా. ఆడవాళ్ళకి న్యాయం చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో మగవాళ్ళకి అన్యాయం చేయడం కరెక్ట్ కాదు. అది వాస్తవం లేనప్పుడు. కాబట్టి ఏ కేసులోనూ ఆడవాళ్ళని క్వశ్చన్ చేయొద్దని మేము ఎప్పుడు చెప్పాం. ఎందుకంటే మా దగ్గరికి వచ్చే కేసుల్లో వ్యక్తిగత స్థాయిల్లో వ్యక్తిగతమైన ప్రయోజనాలు చాలా పనిచేస్తాయనే ధోరణిని మనం మర్చిపోకూడదు. కాబట్టి ఆడవాళ్ళు కాటి వాడిని ప్రశ్నించకూడదు అంటల్లా, నేను విక్టిమైజ్ చేయకూడదు అంటున్నాం. విక్టిమైజ్ చేయడానికి న్యాయంగా కొన్ని ప్రశ్నలు అడగటానికి మధ్య చాలా తేడా ఉంది ఒకటి. రెండోది, కంగనా రనౌత్ బాలీవుడ్ చర్చ నడుస్తోంది. ఈ సందర్భంలో నేను కూడా 1-2 విషయాలు స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నా. కంగనా రనౌత్ మీద ఏ రకమైన వ్యక్తిగతమైన బెదిరింపులు రాకుండానే ఆమెకు Y+ కేటగిరీ వచ్చింది. దేశంలో ఏ ఆడదానికైనా ఏ స్త్రీకైనా ఇప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళందరం ఉన్నాం, మాకు రోజు ట్రోలింగ్లు వస్తాయి. మాకెవరికి Y+ ఇవ్వలేదే. ఆమెకి ఏ బెదిరింపు రాకపోయినా Y+ దేశంలో 15 మందికి ఉండేది ఇచ్చారు. ఎందుకని? పొలిటికల్ ప్లే క్లియర్ గా. అట్లనే బెంగళూరు కావచ్చు, హైదరాబాద్ కావచ్చు. చిట్టి గారు మాట్లాడదలుచుకుంటే మీరు మాట్లాడండి. మాట్లాడండి, మీరు మాట్లాడండి. చెప్పండి, నేను ఆపేం చెప్పండి, మీరు చెప్పండి. ఆవిడికి మినిస్టర్, శివసేన మినిస్టర్ వార్నింగ్ ఉంది. ఎవరన్నా మాట్లాడగానే వ్యతిరేకత రాగానే మీరు మాట్లాడడం మీకు అలవాటు అయిపోయింది. ఐ లీవ్. ఇఫ్ యూ స్పీక్ ఐ లీవ్. మీరు బ్లఫ్స్, అబద్ధాలు ప్రచారం చేయొద్దు. అక్కడ అమ్మాయి మొత్తం మీరు మీ ఐటీ సెల్ తీసుకున్నారు, మేము లేము ఆ డ్యూటీలో. సెక్యూరిటీ అమ్మాయికి బెదిరింపు వచ్చింది. శివసేన బెదిరించాడు. ఆ డ్యూటీ మొత్తం మీదే. సరే సరే చిట్టిబాబు గారు, ఇప్పుడు కంగనా రనౌత్ అనేది లేదులేండి. శివసేన ఎమ్మెల్యే బెదిరించాడు. బాంబేలో ఎలా అడుగు పెడతావు చూస్తాను. అప్పుడు అమ్మాయి రిక్వెస్ట్ చేసింది. దానికి ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే కాదు, ఎందుకంటే కంగనా కూడా పొలిటికల్ గా నడుస్తుంది. కానీ మనం దేవి గారు ప్లీజ్ చిట్టిబాబు గారు ఆగండి. వాళ్ళు నిజాయితీ పరులు, ఆయన చెప్పేదే సత్యం, పరమ సత్యం, సత్యసంధులు వాళ్ళు. ఇంకెవరు అబ్జర్వేషన్లు చెప్పక్కర్లేదు, వాళ్ళు మాత్రమే సత్యసంధులు. ఒకటి. రెండోది, నేను అడిగిన సింపుల్ ప్రశ్న, అలాంటి బెదిరింపులు పూటకి 30 వచ్చే వాళ్ళకి ఎవరికి Y+ ఇవ్వనప్పుడు ఇచ్చారంటే ఉద్దేశం ఏంటని అడిగా. ఒకటి. రెండోది, బాలీవుడ్ కావచ్చు, బెంగళూరు కావచ్చు, లేకపోతే హైదరాబాద్ లో జరిగిన డ్రగ్ రాకెట్ కి సంబంధించిన ఆరోపణలు కానీ మీరు చూస్తే
ప్రతి సందర్భంలో ఒక రాజకీయ సంక్షోభం వచ్చినప్పుడు ఈ డ్రగ్ ని మ్యాజిక్ బాక్స్ లోంచి పౌరాయిని బయటికి తీసినట్టు తీస్తారు ఇండస్ట్రీస్ మీద. బాలీవుడ్ ఇవాళ ఒక డైవర్షన్ గా ఉందా, ఒక టార్గెట్ గా ఉందా అనే చర్చ భారీ ఎత్తున జరుగుతోంది. ఇవాళ దేశంలో ఉండే ఇన్స్టిట్యూషన్స్, కల్చరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని ఈ రకమైన దాడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఒకటి. రెండోది, కంగనా రనౌత్ని నువ్వు బాంబే రావడానికి కుదరదు అని బెదిరించటం, హరాం ఖోర్ అని తిట్టడం చాలా దుర్మార్గం, నీచం, క్రూరత్వం. అందులో ఎవరికి రెండో అభిప్రాయం ఉండే అవకాశం లేదు. అదే సందర్భంలో ఆమె ఆఫీసుని కూలగొట్టేసింది. కూలగొట్టడం కూడా చాలా దుర్మార్గమైన విషయం. అయితే ఎందుకని దుర్మార్గమైన విషయం అంటున్నాం? 2 ఏళ్లైంది మేము నోటీసులు ఇచ్చి అంటున్నారు. 2 ఏళ్లైన నోటీసులు ఇచ్చిన తర్వాత సడన్ గా ఆమె శివసేన గవర్నమెంట్ ని విమర్శించగానే ఆమె ఇల్లు కూలగొట్టారు. అయితే ఇదే కంగనా రనౌత్ ఇవాళ నా మీద దాడి జరిగింది అని మాట్లాడుతున్నప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో అమెరికాతో సహా దేశం వదిలిపెట్టుకోండి అని ట్రైలింగ్లు జరిగినప్పుడు ఈమె మాట్లాడలేదు. ఒకటి. తర్వాత అదే బాంబేలో 2 ఏళ్ల క్రితం బీజేపీ శివసేన జాయింట్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఒక మోడీని విమర్శించిన వ్యక్తి ఇల్లు మొత్తం కూలగొట్టింది ఇదే బాంబే మున్సిపాలిటీ. అప్పుడు కూడా ఈమెకి దేశభక్తి గాని ఇక్కడ కూలగొట్టడం తప్పని గాని గుర్తురా. అంటే సెలెక్టివ్ గా మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఒకటి. తర్వాత టైమింగ్. అనురాగ్ కశ్యప్ అనే వ్యక్తికి సంబంధించి నా దగ్గర ఏం క్యారెక్టర్ సర్టిఫికెట్ లేవు. అతను చేశాడో లేదో నాకు తెలియదు. కానీ అతను మోడీ ప్రభుత్వాన్ని, బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శిస్తున్నప్పుడు, తీవ్ర స్థాయిలో నిరసనలు తెలియజేస్తున్నప్పుడు, మీటూ మూవ్మెంట్ తో సహా ఎప్పుడూ రాని ధైర్యం వచ్చినప్పుడు కంగనా రనౌత్ ఇల్లు కూలగొట్టడంలో టైమింగ్ ఎట్లా రాజకీయ కక్ష అంటున్నామో, ఈ కంప్లైంట్లు చేయటంలో స్మీరింగ్ ఇన్ క్యాంపెయిన్ లేదా అనే అనుమానం ఎవరికన్నా తలెత్తితే దానికి జవాబు చెప్పాల్సిన ఎజెండా ఉందంటారా? నేను హిడెన్ ఎజెండా ఉందని అంటలేదండి, అస్సలు అంటలేదు నేను. కానీ ఇన్ని కోణాలు ఈ కేసులో ఉన్నాయి అంటున్నా. పైగా ఈ కేసు నిలబెట్టడానికి సంబంధించిన 1-2 అంశాలు చూద్దాం. ఒకటి, చట్టంలో ఒక కాల పరిమితి ఉండకూడదు సెక్చువల్ హెరాస్మెంట్ ఎట్ వర్క్ ప్లేస్ లో అనేది మా మహిళా సంఘాల డిమాండ్. కానీ అది లేదు, దానికి కాల పరిమితి ఉంది. కాల పరిమితి అయిపోయిన తర్వాత కూడా అదేమన్నా ఇష్యూ కింద చెప్పడానికి సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్సే ఇక్కడ మిగులుతుంది. దేన్ని నిరూపించాలి? 4 గోడల మధ్య జరిగేదానికి సబ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ ఉండదు కదా. ఇప్పుడు ఆ మహిళ వచ్చి బహిర్గతంగా వచ్చి చెప్పాలి. 4 గోడల నేను అందుకే 4 గోడల మధ్య జరిగేదానికి నేనేమి ఆమెని ఫిజికల్ ఆధారాలు అడగల. నేను అడిగింది సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్సే ఉంటుంది ఇట్లాంటి వాటికి అన్నా. ఏమండి, చట్టంలో ఉండే ఇట్లాంటి వాటిని మేము ఆర్గ్యూ చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫైనల్ డీటెయిల్ మీద ఆర్గ్యూ చేస్తాం. కానీ దేవి గారు, ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఉంది కదా. ఒక్క పాయింట్, కొందరు చేసే కామెంట్స్ కానీ లేదా ఫిర్యాదుల్ని కానీ పరిగణలోకి తీసుకోవాలా లేదా అన్న అంశం కూడా ఒక రకంగా చర్చ నడుస్తుంది కదా. ఈ మధ్య కాలంలో 139 మంది తనని గ్యాంగ్ రేప్ చేశారు అని కేసు ఎట్టేలిందో చూసాం. తప్పనిసరిగా నడుస్తుంది, నడవాలి కూడా. ఒకవైపే విక్టిమైజ్ చేయాలి, ఆడవాళ్ళందరూ పవిత్రులు, వీళ్ళందరినీ పరిగణలో తీసుకోవాలని చెప్పడం కరెక్ట్ కాదని నేను కూడా చెప్తున్నా. ఎందుకంటే ఎదుటి వ్యక్తిని ఇప్పుడు ఆమె NCWకి రాసింది. యాక్చువల్ గా అయితే వాళ్ళకి బాంబేలో ఇంటర్నల్ కంప్లైంట్స్ కమిటీ పెట్టామని చెప్పారు వాళ్ళు. ఆ ఇంటర్నల్ కంప్లైంట్స్ కమిటీ కనీస పక్షంగా ఎవరన్నా విచారణకి సంబంధించి కనీస ఫిర్యాదు చేశారా? NCW వాళ్ళు అడిగారు క్లియర్ గా మాకు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని రాసి పంపించు, ఎంక్వైరీ చేస్తామని. ఆమె ఇంకా ఆలోచిస్తాను, నాకు నిన్న ఇవాళ చదివిన స్టేట్మెంట్ లో అయితే నేనేం అనుకోలేదు, నాకు ఇంకా ధైర్యం చాలలేదు అంటుంది. మరి ధైర్యం చాలినప్పుడు ఎందుకు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నట్టు కంప్లైంట్ చేయనప్పుడు? ఆ ప్రశ్న వస్తుంది కదా. అంటే గాలిలోకి కొన్ని ఆరోపణలు వదిలేస్తే, ఇప్పుడు ఇక్కడ శ్రీరెడ్డి కేసు విషయంతో సహా మేము చెప్పింది ఒకటే, అమ్మాయికి కూడా ఇదే చెప్పాం. కాంక్రీట్ ఆరోపణలు చేయి, ఫలానా వ్యక్తుల మీద ఇలా జరిగింది, ఈ సమయంలో జరిగింది, దీనికి ఇవి నా దగ్గర ఉన్న ఆధారాలని చెప్పు. అట్లా కాకుండా గాల్లో ఆరోపణలు విసిరేయటం వల్ల ఎవరికీ ఉపయోగం లేదు. పైగా ఇది లాంగ్ రన్ లో ఎవరైతే న్యాయమైన కేసులు కంప్లైంట్ చేస్తారో వాళ్ళకి చాలా హాని కలుగుతుందని కూడా ఆ రోజు శ్రీరెడ్డికి చెప్పాం. ఈ రోజు ఇదే చెప్తున్నాం. ఎవరికైనా న్యాయం ఒకటే ఉండాలండి. అంటే ఇప్పుడు కాదండి, ఒక విషయం చెప్పండి. ఇప్పుడు పాయలకి ఎలాంటి సహాయం ఆస్కారం అందే అవకాశమే లేదంటారు. ఇప్పుడు కొత్తగా సినిమా రంగంలోకి వచ్చే అమ్మాయిలతో దర్శకులు ఎలా ప్రవర్తిస్తారనేది ఓపెన్ గా చెప్తోంది కదా అమ్మాయి. ఆ అమ్మాయికి సంబంధించి ఆ అమ్మాయి దర్శకులు జనరల్ గా ఎట్లా ప్రవర్తిస్తారు ఇవన్నీ కాదు కేసు. కేసు టు కేసు అంటే ఆ కేసునే పర్టికులర్ గా చూడటం. ఈ కేసులో నాకు చదివిన దాన్ని బట్టి నేను చూసిన దాంట్లో ఆ అమ్మాయి చెప్పిన దాంట్లో నిలబడటానికి, కేసు పెట్టడానికి గాని నిలబడటానికి గాని అవకాశం ఉన్న ఒక్క అంశం కూడా నాకు కనపడలేదు. అంటే నా
పరిమితమైన లీగల్ నాలెడ్జ్ లో డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్ మేము ఈ కేసుల్లో ఐసీసీలో మేము డీల్ చేస్తూ ఉంటాం. ఒక్కటి కూడా షీ డజంట్ హ్యావ్ ఎ ఫుట్ టు స్టాండ్ ఆన్. ఆమె కాలు పెట్టడానికి కూడా ఎక్కడ అవకాశం లేదు ఈ కేసులో. లీగల్ గా ఆమె నిలబడడానికి లేదు. ఆమె ఎన్సీడబ్ల్యూకి ఫిర్యాదు చేయడానికి కూడా ఆమెకి ఏం ఫుటేజ్ అంటే ఈ పలానా టైంలో నేను వెళ్ళినప్పుడు నేను మేనేజర్ తో మాట్లాడాను. ఆ మేనేజర్ తో ఇంటర్నల్ కంప్లైంట్స్ కమిటీలో మేము చేసే మొదటి పని ఏంటంటే ఎవరెవరు ఇందాక చిట్టి గారు అడిగారు ఈ ఫలానా వ్యక్తిని కి మీరు పంచుకున్నారా, ఆ ఫలానా వ్యక్తి పంచుకుంటే ఎప్పుడు పంచుకుంది, అది కూడా ఎవిడెన్స్ అవుతుంది. నిజానికి అలాంటి ఎవిడెన్స్ ఉంటే ఆ అమ్మాయి ఎన్సీడబ్ల్యూకి తప్పనిసరిగా కంప్లైంట్ చేయాలి. అట్లనే కేసు కూడా పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. రైట్ రైట్ ఏ రకమైన కేసు అయినా పెట్టాలి. రెండోది మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఫైనల్ గా రేఖ గారు ఏం చెప్తారు చేసినప్పుడు ఆమె ఈ మీద అంశానికి సంబంధించి ఏమైనా స్పష్టమైన కార్యాచరణకి ఏమైనా ఆస్కారం ఉందా? ఒక పక్కన ఆంగ్ సాన్ సూకీ, ఏంజెలా మోర్కెల్ ఇలాంటి వాళ్ళు దేశాలను వెళ్తూ ఉంటే మనకి ఇక్కడ అవకాశాల కోసం వెళ్ళిన వాళ్ళకి చీత్కారాలు లేకపోతే సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్స్ అంటే ఆడవాళ్ళకి పుట్టడం తప్ప ఆడవాళ్ళుగా పుట్టడం ఫైనల్ గా ఏం చెప్తారు? ఫైనల్ అంటే చిన్న ఆన్సర్, దివ్యవాణి గారు ఒక మాట అన్నారు, ఈ రంగం కాకుండా అన్ని రంగాలలో జరిగినప్పుడు అన్నిట్లలో మేము ఫైట్ చేస్తూనే వస్తున్నాము. ఈ రంగంలో ఇప్పుడు జరిగింది ఇష్యూ ఇది, ఇక్కడ డిస్కషన్ ఇది, డిబేట్ ఇది, కాబట్టి ఈ రంగం గురించి మాట్లాడుకుందాం అన్నాను. ఏ రంగంలో అమ్మాయికి అన్యాయం జరిగినా దేవి అక్క మా సీనియర్స్ మేము అందరం ఉంటాం. కానీ వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే అన్ని రంగాలలో ముందు తీసేయండి అంటే ఎక్కువ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ ప్రక్షాళన చేద్దాం రా బాబు అని మేము అరుస్తుంటే లేదు ఇక్కడ కాదు మీ దగ్గర కూడా జరిగింది అలా చెప్తున్నారు. ఏంటంటే అసలు ఎన్ని సినిమా అమ్మాయిల్ని వేధించడానికే ఇండస్ట్రీ పుట్టాడు ఇవన్నీ కాదు, జరుగుతున్నాయి. ఖచ్చితంగా అరికట్టాలి. అన్ని రంగాల్లో జరుగుతున్నాయి. అన్ని రంగాలు ముందు అక్కడ సర్ది ఇక్కడ రండి అని కూడా అంటలా. అన్ని రంగాల్లో జరుగుతున్నాయి. మహిళా రక్షణ అనే దానికి ఒక నిర్దిష్టమైన ఏర్పడాలి. బాయ్కాట్ అదే బాయ్కాట్ జరుగుతుంటే జరగదు. కొన్ని 2 సార్లు జరిగింది బాంబేలో, తర్వాత ఆగిపోయింది. అది కూడా కంటిన్యూ. దానికి ఏదో భయం అంటే ఇలాంటి జరిగితే ఉంటే అప్పుడేమవుతుందంటే అమ్మాయి కూడా ఆ విక్టిమ్ అయిన అమ్మాయి కూడా 5 ఏళ్ళు ఆగదు. అప్పుడు ఎందుకు ధైర్యం చేస్తే ఉంటుంది ధైర్యం. ఈ 5 ఏళ్ళు ఇప్పుడు అమ్మాయి చెప్పింది నిజమే అనుకుందాం, అమ్మాయి 5 ఏళ్ళు ఆగింది. 5 ఏళ్ళు ఆగినాక ఇప్పుడు వ్యాలిడిటీ లేదు దాన్ని. ఇప్పుడు ఏర్పడాలి అంతే తప్పితే సినిమా ఫీల్డ్ బద్నాం చేయడం మానేయండి. థ్యాంక్ యూ పాయల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ విత్ us.